Okay, hello guys. So can you guys hear me? Because I'm testing out a new device connection thing, so there can be some issues. So just let me know if you can hear me. I can hear. Okay, excellent. But some people are a bit late today, right? So let's just wait for them, and while they are setting their devices up and before they come, I want to ask you a few questions about what we did last week and whether you got the things, right? So what did we discuss last week? What was the topic? Not the first part, because that was something that had been left over from previous week. We started doing conditionals the week before, and we discussed how many conditional types did we discuss? Is it 3, 2, 5? How many were there altogether? 6. 6, excellent. So we discussed 0, 1, 2, 3, and then we discussed 2 mixed types. We don't actually have a number for them, like we have for 0, 1, or the first one, the second one, and the third one. We usually call them mixed conditionals, and in some grammar books you won't find a topic on that. But when it comes to practical situations, based on those ideas that we want to say, we have to know about those too. And now you do. And I'm sure you had some confusing points regarding the mixed conditionals because they're not very familiar to you, I think. But I think your TS, they helped you a lot during the past week. Did they? Or do you still have questions? Do you still need any help with that? I have one question. Okay. In the mix conditional type 2, can we say about the main clause? I would have been happy, be double E and Yes. been happy. Yes. So is it mixed conditional type 2 or type 1? It's mixed type 1, right? So type 1 goes like this. You have if and then the past tense form, like if and if I wasn't afraid of dogs, I would have stopped. That was the example that had been given in your slides. So that's mixed conditional type 1. And in type 2, the structure was you had if and then a past perfect part. Like if I had done that, I wouldn't be sad today. So does that answer your question, or is that the question you have? Like, are you asking whether we can use that, like, would have been and something in Yeah, the, okay. So, I have a question with be. How do you use be within have? okay, then, yeah. Then that is regarding mixed conditional type 1, Shashini. So I will give you an example. Mama, මම මීට වඩා උස වුණා නම් ඉස්කෝලේ යන කාලේ prefect කෙනෙක් වෙන්න තිබ්බා. උස නැති නිසා තමයි prefect කෙනෙක් නොවුනේ. Right? So that's the idea that we're talking about. So we have a imaginary situation and its probable past result. That's mixed conditional type 1. So if you want to say that idea, if I am taller, or if I will be taller, or if I was taller, or if I were taller, what do we say? මං ඊට වඩා උස වුණා නම්? If I had No. මම උසයි කොහොමද කියන්නේ? I have tall නෙමෙයි නේද? I am tall කියලා නේද? Am use කරන්නේ. Then when we put that into the past perfect, it becomes if I was, no, you are using the mixed conditional type 1. So if I was taller or if I were taller, you are talking about the imaginary situation and you can't do anything about it. Like
It's just like saying if I was a bird or if I were a bird. So here you imagine if I was taller, ඉස්කෝලේ යන කාලේ මොකද්ද වෙන්න පුළුවන්කම තිබ්බේ? මොකද්ද වෙන්න තිබ්බේ? I would have been a prefect. So to understand that, what you can do is, how do we say mama prefect kenek? I am a prefect. So you use am, a form of be there, right? So I am a prefect, past noun. I was a prefect. Okay, past perfect noun. How do you say it? I was being a prefect. Is it I was been? No, I had been. I had been a prefect. I had been, but you don't use past perfect without context or without another past action or a past event. So, but in this case, you have to have a past form. And also look at the future form of that. If you use be with the modal, then how do you say it? Bang prefect kenek way. I will be a prefect, right? So instead of will, now you try to use would. I would be a prefect. But that doesn't fall into the perfect conditional, not perfect conditional perfect, which is would have and V3. You can have will have and V3. So you can say I will have been a prefect. In the same way, you can say I would have been a prefect. So we discussed a lot of verb phrases there. And using them, if you put all that into that idea that you want to say, you have a present imaginary condition, that is, if I was taller. It's not about the past. ඒ කාලේ උසට හිටියා නම් කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. මම මීට වඩා උසයි නයි කියන්නේ. දැන් තියෙන උසත් අවුල්. එතකොට ඒ කාලේ උස තිබ්බ කතාව නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මගේ උස මීට වඩා වැඩියෙන් තිබ්බා කියන්නේ. Therefore, you use the past and if in the condition, and in the main clause you use would have been because you are talking about a past result, a result in the past way. So if I was taller, I would have been a prefect. මං මීට වඩා උස කෙනෙක් වුණා නම් ඒ කාලේ මට prefect කෙනෙක් වෙන්න වුණා. පුළුවන්කම තිබුණා. Or වෙන්න තිබ්බා. In that idea, you can use would have been. It's same as using would have stopped, would have passed, would have done. Do you get that, Shashane? Oh, yeah. Okay, so you can use that. I how Yes, you Leno. say mama ඒ කාලේ ඉතුරු කරලා තිබ්බනම් මට දැන් වෙද්දී ඉන්වෙස්ට්මන්ට් දැන් වෙද්දී බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න තිබ්බ කියලා. So how do you say සල්ලි ඉතුරු කරනවා? Save money, right? Save. So now you're talking about a past condition. So you have to start with what you had in the third conditional. So is it if I saved money or if I had saved money? If I have saved money. Have or had? මම ඒ කාලේ සල්ලි ඉතුරු කරලා තිබ්බා නම් කියලා නේද කියන්නේ? Had. So if I had saved money, අද මට සල්ලි දෙයි කියලා නේද කියන්නේ? අද මට බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. අද මට business එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. If I had saved money, I would be able to start a business. So you use mixed conditional type 2 there. So if I had saved money, that's the past condition. And you have a probable present result of that. So I am able to කියලා කියන්නේ මට පුළුවන් කියලානේ කියන්නේ. හැබැයි here you are talking about a condition and its result. So you use, instead of saying am able to, I would be able to. I would be able to. Yes. Any more questions regarding the conditionals part? I know it is a bit confusing when it comes to the mixed conditionals because you have to think very logically in order to figure out which one to use. So, is that all? If I had known you were coming කියන එක if I had known කිව්වම මම එන්න ඔයාලා එන්න බව දැනන් හිටියනම් කියන එකනේ. එතකොට you were coming කියලා කිව්වේ එතන? Sorry? If you were coming කියලා කිව්වේ? That's a very good question. So if I had known that you were coming කියලා කියන හේතුව, let's forget about the past and think about now. Now, දැන් මේ වෙලාවේ මම දන්නවා නම් ඔයා හෙට එනවා කියලා. How do I say? මම දන්නවා නම් හෙට ඔයාලා එනවා කියලා. මම කොහොමද කියන්නේ? මම දන්නවා ඔයාලා හෙට එනවා කියලා. How do I say that? You are coming tomorrow. I know you are coming tomorrow, right?
So the whole idea, the whole sentence is in the present continuous. You are coming tomorrow. I know you are coming tomorrow. So now you bring that into the past. And when you do that, you have to change the helping verbs into the past. So if I had known that you were coming, that's why it becomes a past tense, were coming, instead of if I had known that you are coming. And there's another rule in grammar, that is, if we start a clause in a past tense, the rest of the clause also has to be past, unless it is something like a general fact. Yeah, if it is a fact, it can be. For example, if we say, මම දන්නවා කොළඹට දුර අපේ ගෙදර ඉඳන් කිලෝමීටර් 36යි කියලා. So how do we say that? I know that Colombo is 36 kilometers away from our home. So there we say Colombo is 36 kilometers away from our home. එතන මට කියන්න ඕනේ මම දැනන් හිටියේ නැහැ මම ඉවෙලේ දැනන් හිටියේ නැහැ කොළඹට කිලෝමීටර් 36යි කියලා කියනවා නම් I didn't know Colombo was 36 kilometers away කියන එක තමයි grammatical rule එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම past වලින් පටන් ගන්න තියෙන නිසා ඊටු ටිකක් past tense වෙන්න ඕනේ කියන දේ. But then in grammar we have this exception. If it is something like a fact, we can use the present tense. Like I can say the same idea, like I didn't know that Colombo is 36 kilometers away from our home. So the same thing applies to what we discussed just a while ago. If I had known you were coming, කියලා කියන්න හේතුව දැන් මේ වෙලාවේ ඉඳන් බලුවොත් එහෙම I know you are coming, that is in the present, and present continuous is used. So when you bring that whole thing into the past, the remaining parts of the clause also has to be in the past. ඒකත් past tense වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම start කරන්නේ. අපි එහෙම වැඩක් කරේ. ඒකෙදි අර වගේ අපිට you are coming කියලා කියන්න බැරි, you are coming නොකිය ඔයා හෙට එනවා කියන එක අර general fact එකක්වත් එහෙම justify කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා. Okay, thank you. Okay. Then regarding, that was about the previous week. Then last week we discussed pronouns. And when we discussed pronouns, it was done while, I'll share the screen now. Right. So we discussed this, right? Did you have any questions regarding this? Is everything clear? I'm sorry, I promised to give you a test on Wednesday, but I couldn't finish preparing that. So I will include that and what we are doing today into one test and give it to you this Wednesday. So I'm sorry about not being able to do that last Wednesday. I was awfully occupied with something terrible and it was awful. So I will do that this week. And just let me know if there are any questions, if there were any questions while you were trying to understand these things. If you came into a problem, I think that would have been regarding reflexive pronouns and emphatic pronouns, right? So yesterday I was asked a very good question by one of you, like, was it? Yeah, shouldn't say names there. So that question was, if we take an example like principal, එයාම ඇවිල්ලා ළමයි ගොඩක් නෙමෙයි එක ළමයෙක්ට. එතකොට principal ඇවිල්ලා කසුන්ට කතා කළා කියන දේ තමයි idea එක. How do we say that? Principal ඇවිත් කසුන්ට කතා කළා. Principal කසුන්ට කතා කළා. Anyone? Gayane. How do we say that? Principal කසුන්ට කතා කළා. It's a very simple sentence. We haven't added anything special there. Principal talk to cousin. Then talk to The principal talked to cousin, right? The principal talked to cousin, that is the basis. So we're going to build on that. Now we want to say this idea. Principal ma avella. Again, වෙන කෙනෙක් කතා එහෙම කරේ principal call කළත් නෙමෙයි. Principal ම ඇවිල්ලා ප්‍රකාශනට කතා කළා. That's the idea we want to say. How do we say that? ඒක කොහොමද කියන්නේ? Principal come with himself and talk to cousin. Come either line කරමු. We'll take the sentence principal talk to cousin. So those three words. ඒ වචන තුන උඩ තමයි අපි build කරන්නේ. ඒතර principal ම cousin ට කතා කළා කියන එක තමයි කියන්නේ. add කරන්න පුළුවන් එක වචනයක්. Principal talk to cousin by himself. Okay, that is a
That is okay, but it has a different meaning. Talk to cousin himself. It should be principal talk to cousin himself. Thank you, Ridma. Thank you, Yenu. So in Yenu's answer, we had by himself, right? That also has a meaning that goes with what we wanted to say, but it's a bit different. When we say principal talk to cousin by himself, again, principal තනියම cousin ට කතා කළා කියන එක. But that's not the idea that we want to give. අපිට දෙන්න ඕන idea එක තමයි principalම ඇවිල්ලා or principalම cousin ට කතා කළා කියන එක. Principal cousin ට කතා කළා කියන general idea කියන එක. Now we want to emphasize the fact that the principal did that. Principal කළා කියන එක. So we can put the emphatic pronoun, or it looks like the reflexive pronoun, near the word principal or at the end, but it depends very much on how we say it, how we sound it when we say it. So if we say it like this, the principal talked to cousin himself, that has one meaning. And if we say it like this, the principal talked to cousin himself, it has another meaning. Do you get that? And that day I told you that we can use the emphatic pronoun near what we want to emphasize. So here we want to emphasize the word principal. So we can do it like this too. So the principal himself talked to cousin. Do you get that? Because there can be an instance where you want to say an idea like this. Principal ඇවිල්ලා කසුන්ටම කතා කළා. ඔහොම කියන්න ඕනත් එහෙම. දැන් දෙන්නම emphasize කරන්න බෑ. දෙන්නම කොල්ලනේ. Principal කොල්ලෙක් නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්, වයසක කොල්ලෙක් වෙන්න පුළුවන්, but still himself යාලත් use කරන්නේ. වයසයි කියලා වෙන වචනයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Then එතකොට මොකද කරන්නේ? එතකොට තමයි අර වැඩේ කරන්න වෙන්නේ. තේරුණා? එතකොට කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? How do we sound it? Principal himself talk to cousin to himself. Yeah, it sounds odd, right? So practically we may never run into a situation where we have to use something like that. කවදා ජීවිතේට ওই වගේ වාක්‍යයක් කියන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. But කරන්න උනොත් කියන්නේ එහෙමයි. What's the thing that you have to focus on? How do you change your voice? How do you focus on the sound, the volume, the intonation? Intonation කියන එක තමයි තෙන්දී ඔයාලා ගන්න ඕනේ. Intonation කියලා කියන්නේ අපි වාක්‍යයක් වෙන්න පුළුවන් වචනයක්. ඒ කියන්නේ phrase එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක කියනකොට අපේ කටහඬ උඩ පාත යන්නේ කොහොමද කියන දේ. We already discussed that many weeks ago. Like the example we took was you are hungry. එකක්. You're hungry. අනිත් එක. You are hungry. එකක්. You are hungry. තව එකක්. You're hungry. තව එකක්. You are hungry. තව එකක්. Do you get that? It's the same three words, but the way you say it, it changes the idea that we want to give. We haven't made any grammatical changes, or we haven't changed the order of the words. It's the same set of words, the same order of words, but the way you say it, that is called intonation. That is a very, very important thing. Yeah, it's important than pronouncing the words correctly. So many people pay attention to pronunciation and sounds, like sounding like a native. But before starting or before trying to sound like a native, you should focus on having the right intonation pattern. Otherwise, the whole meaning changes. So don't worry about pronunciation or your sounds, because today we have to talk about a few sounds and how natives do that. But let's keep that apart. One very important thing when it comes to learning a language is learning how to use intonation. English is easy, but when it comes to some other languages, especially some East Asian languages, intonation can change the meaning, and they can drastically change what we are trying to say. So when we pronounce a certain phrase in one intonation pattern, it has one meaning, and when we change the intonation at some point, the whole idea changes, and it is fun and also alarming to see something like that. So I only know English and Sinhala. I don't know any other languages to a good extent. So I can't give examples using others, but I have studied that such things do exist. So yeah, just an extra piece of knowledge. So when it comes to your learning of English, think of that. Try different intonation patterns, go in front of a mirror and practice different things. Maybe, just maybe when you get a bit older, or maybe after some time, you will be picked for an acting class and you have to act. You have to say different things in different ways. So that will help. That practice will help.
So I think this pronouns lesson was very easy for you. Let's see how much you have understood when you take that test next Wednesday. And last week, we started talking about determiners. And I told you that determiners show which one or which ones. Again, determiners කියන જાතියක් අපි නිකන් introduction එකක් ගන්න හැදුවා, but we didn't have enough time. Determiners වලින් කරනවා කියලා කිව්වේ මොකද්ද? They show which one or which ones. ඒ කියන්නේ කොයි එකද එහෙනම් කොයි ඒවද කියලා පෙන්වන්න තමයි determiners use වෙන්නේ. එතකොට අපිට ලේසියෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැති මතක තියාගන්න කියලා දෙයක් ඇත්තම නැති determiners group එකක් තියෙනවා. ඒවා තමයි මේ possessive adjectives කියන්නේ සහ demonstrative adjectives කියන්නේ. Possessive means අයිතිය හඟවන වගේ අදහසක් සිංහලෙන් නම්. Demonstrative කියලා කියන්නේ ඒ වලින් පෙන්නනවා කොහේද කියලා demonstrate කරනවා. So they are called demonstratives in English and grammar. They have that term. So when it comes to determiners, we have three types. We have possessives, demonstratives, and then we have something called articles. Articles is, could be the confusing part for some people, like where to use the දාන්නේ කොහෙද the දාන්නේ නැත්තේ කොහෙද වගේ ප්‍රශ්න එනවනේ. ඒක තමයි සමහරුන්ට confusing, but the other two, they are quite easy and there isn't much to talk about them. But when they work together, like let's talk about them during today's session and clarify all the doubts they have. But first, let's look at those easy ones. I shaved early this morning, and it is kind of itchy. I shaved after many months, 3, 4. Like I had never clean shaven within that time period, and it feels odd now. So determiners. These determiners, which are in the possessives and demonstratives category, you can just pick out demonstrative ones. I will highlight them in blue. Category but I will highlight them in blue just so you can understand which ones they are, and I will highlight the possessive determiners using this. So those, the yellow ones are possessive determiners and demonstratives are the ones in blue, right? Oh, should we use green? I think we better use green because up there I have already used blue, right? Right. Okay, that's better. Then, if I say my book, your book, our book, their book, his book, her book, its book, do you get the meaning? My book කියලා කිව්ව මොකද කියන්නේ? මගේ පොතනේ. මේව. So when I say my book, it shows who the owner is. අයිතිකාරයා කවුද කියලා පෙන්නන්නේ. So possessives, they do that. අයිතිකාරද කියන දේ පෙන්නන එක විතරයි possessive adjectives වලින් කරන්නේ. Then if I say this book, අපි පෙන්නන්නේ නේද කොයි එකද කියලා? That's how demonstrative adjectives work. And if it is one, we can use this. And if that's more, so I have like they're heavy. Then now these books. Good luck. Therefore, we use these. If they were far, we can use that and those. What I want to show is when it comes to possessive adjectives or possessive determiners, මේ ලිස්ට් එකේ තියෙන ටික විතරක්ම නෙමෙයි. අපිට ගන්න පුළුවන් things like cousins. Cousins කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ his කියලා කියන වෙනුවට කාගේද කියලා කියන්නේ අපිට cousins කියලා කියන්න පුළුවන්. Now there are some spelling things that you have to understand here. අර කොල්ලගේ පොත. අර කහපාට ටී-ෂර්ට් එකක් අරන් ඔළුවේ අත තියන් ඉන්න කොල්ලගේ පොත. එතකොට how do you say that? That boy's book. එතකොට that boy නේ. අපි අයිතියක් පෙන්නන්න මොකද්ද කරන්නේ? apostrophe එකක් එක්ක s එකක් දාන්න ඉගෙන කරන්නේ. ඒක අවුලක් නැහැ. අර කොල්ලන්ගේ පොත් ටික කියලා කියනවනේ. අර කොල්ලන්ගේ පොත කොල්ල කට්ටියට මේ පොතක් තියෙනවා. ඒ ගොල්ලන්ගේ පොත. එතකොට that නෙමෙයිනේ ගොඩක් නම් මොකද්ද? Those boys දැන් apostrophe කොහෙද වැටෙන්න ඕනේ? After s. after තව s එකක් ඕනේද? No. No. When you write, you can just
if it is a plural noun ending in s, you can add s. plural noun එකක් නම් s වලින් දැන්නම තියෙනවා නම් අකට නිකන් apostrophe එක විතරක් දාන්න පුළුවන්. තව s එකක් ඕනේ නැහැ. then අර ළමයින්ගේ පොත් ළමයින්ගේ So පොත් how, කියන්නේ yeah so how to pronounce it? Boys, Boys. those boys. those boys book. That's it. You don't say Ah. මෙහෙම. Did you watch Harry Potter? Yes. Harry Potter බලුවා නේද? Harry Potter second film එක in the one Harry Potter and the Chamber of Secrets. අර හැරි පාසල්ටන් සර්ප භාෂාව කතා කරන්නේ. නයෙක් වෙලාන්ද නයෙක් වල්ලන්නද එතට කියනවා නේද? So it would sound like that if you say those boys books because it's අකුරු ගොඩක් තිබේ කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කියන්න නැති නිසා තමයි අපි ලියනකොටත් ඒස් එකක් නොදා apostrophe එක දාන්නේ. Okay? So humans are crazy. Not crazy, lazy. Means කම්මැලි. කම්මැලි නිසා ලේසිම දේ තමයි language එකට එකතු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලේසි දෙයක් කියනකොට දෙයක් කටින් කියන්න අමාරුයි නම් ඒ දෙයට වඩා ලේසි විදිහට මාරු කරලා ඒක තමයි language එකට add වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ගොඩක් වෙලාවට අපිට දෙයක් කියන්න අමාරුයි නම් ඒ කියන්නේ ඒක නෙමෙයි ඇත්තටම language එකේ හරි දේ අර පහසුවෙන් කියන්න පුළුවන් එක. ඒ විදිහට වලට සමහර mistakes සමහර concepts ලේසියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඒකද භාෂාව තියෙන මිනිස්සුන්ට ලේසි වෙන්න මිසක් අමාරු කරගෙන කතා කරන්න නෙවෙයිනේ. Right? Then ළමයින්ගේ පොත් කියලා කියනවා නම් children's කියලා නේද යන්නේ? මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? S අයින් වෙනවා නෙවෙයි. S එක කියන්නේ මෙහෙම නේද? ඇයි children කියන්නේ already plural නේ. ආය 아무තෙන් S එකක් කියන්නේ නැහැනේ. එතකොට children කියද්දි plural නිසා ඊට පස්සේ යන apostrophe එකට පස්සේ තමයි සකුරක් දාන්නේ. එතකොට මම ගියේ පිරිමි පාසලකට කියනවා නම් ඔයාලා ඔය ඉස්කෝලේ නල්ලියක්ද එහෙම ඔක ඉගෙනගෙන තියෙනව නේද ෂූටි කාලේ මතකද මම ගියේ boys school එකකට නම් ඒක boys school කියලාද ලියන්නේ එහෙම නැත්නම් මෙහෙමද එහෙම නැත්නම් මෙහෙමද මෙහෙම නේද ලියන්නේ ඒක ඩිටර්මිනර්ස් වලට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මම ඒක අයින් කළා. මෙතෙන්දී අපිට ගන්න ඕනේ දේ තමයි මේවත් possessive adjectives තමයි. ඒතර possessive adjectives කියන pronouns වලින් derive වෙලා එනවා විතරක් නෙවෙයි. මේවත් possessive adjectives මොකද මේ වලුත් කරන්නේ අයිතියක් වෙනවා කාගේකද මොකක්ද කියලා පෙන්නනවා. Right? And is there anything else that you need to know about possessive adjectives? Yes. සමහරුන්ගේ නම් වල අග දැනටමත් S තියෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ ඩයස් මහත්තයාගේ පොත කියලා කියනවා. එතකොට so when you're writing that you have to add that extra S. Mr. Dias's book. එතකොට Dias book කියලා නෙමෙයි කියන්නේ Dias's. So at the end of the word you have this pronunciation. That is වචන අග is pronunciation. Dias's book. Dias's නෙමෙයි z sound එක. Mr. Dias's book. Z sound එකට එන්නේ. එතෙන්දී අර S එකක් තියෙන තැන I sound එකක් එක තව Z sound එකක් add වෙන එකයි වෙන්නේ pronounce කරද්දී. So that's that. Possessive adjectives, demonstrative adjectives වල දැනගන්න තියෙන කාරණා ටික එච්චරයි. ඒතර දැනගන්න ඕනේ දේ තමයි possessive demonstrative දෙකම එකට දාන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අර ඉන්න කසුන්ගේ යාළුවා අර කසුන්ගේ යාළුවා කියලා කියනවා නම් ඒක කොහොමද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ සිද්ධිය මේකයි. අපි දැන් මෙතන ඉන්නවා කතා කර කසුන්ගේ යාළුවෝ කිහිප දෙනෙක් ආවා. ඒ යාළුවෝ කට්ටියගෙන් තුන් දෙනෙක් ආවේ කියලා හිතන්නකෝ. ඒ තුන් දෙනාගෙන් දෙන්නෙක් ගියා පොඩක් එහා පැත්තට. එක්කෙනෙක් තනියම කණුවකට වෙලා හේතු වෙලා ඉන්නවා කෝල් එකක් ගන්න එක වගේ. එතකොට අපි හිතනවා අපි කතා කරනවා අපි ඕපදූපයක් කතා කරනවා අර ඉන්න කසුන්ගේ යාළුවා කවුරු කෙනෙක්ද? එයා පයිලට් කෙනෙක්. එහෙනම් අර ඉන්න කසුන්ගේ යාළුවා අර යාළුවා පයිලට් කෙනෙක්. එතකොට දැන් කසුන්ගේ යාළුවා නම් cousins friend නේ. අර කියලා කියන්නේ දැන් demonstrative නම් that නේ. එතකොට that cousins friend කියලා අපි කියනවාද කියන එකයි මම අහන ප්‍රශ්නේ. අපිට මේ determiners වල හම්බෙන possessive adjectives, demonstrative adjectives ඊළඟට අපි කතා කරන articles වල තියෙන rule එක තමයි ඔය වලින් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් කොහේ හරි
ආයි ඒකත් එක්කම තව එකක් දාන්නේ නැහැ language එකේ. ඒ කියන්නේ that cousin's friend කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. cousins that friend කියලා කියන්නේත් නැහැ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ මේ වගේ දෙයක් ආවම? that is cousins. that is cousin's friend කියන්නේ අර ඉන්නේ cousin ගේ යාළුවා. ඒ අදහස් නෙමෙයි දැන් අපි කියන්න යන්නේ cousin ගේ අර යාළුවා pilot කෙනෙක්. අර යාළුවා engineer කෙනෙක්. අර යාළුවා thug කෙනෙක්. එහෙම තමයි කියන්නේ. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? අපි කතා කරමු අන්තිමේදී ආටිකල්ස් කතා කළාට පස්සේ අර ඔළුවේ ඇතුලේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ප්‍රොසෙස් එක රන් වෙන්න ඕක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ලෙසන් එක කරා යනවා අරක් ගැන ඕනවට වඩා හිතන්න එපා. අර යටි හිත පැත්තෙන් නිකන් මතක් වෙන්න කොහේ හරි දැකලා තියෙනවද කියලා මතක් වෙන්න ඒක වෙනම තියාගන්න. අපි කතා කරන් යන් ඊළඟ කොටස් ටික. එතකොට ඔයාලට ඔකට ආන්සර් එකක් නිකන් අනිත් ඒවා කතා කරද්දී ලාවට ඔළුවට එන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද එහෙම ස්ලයිඩ් එකකුත් මම ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩිස්කස් කරා. ඕකේ? ඒ මම දැන් ඔළුවට දාපු ප්‍රශ්නේ ඇරෙන්න වෙනම හරි ඉෂුස් නැද්ද ඩිටර්මිනර්ස් ගැන ඩෙමොන්ස්ට්‍රේටිව්ස් ගැන මේ ස්පෙලිං ගැන ප්‍රොනන්සියේෂන් ගැන අහන්න okay so any questions no right then let's talk about the next part that is articles. Now, I told you when we talk about determiners, we have possessive adjectives or possessives, demonstratives, and articles. So, here in today's session, we are going to talk about articles, and it's going to be fun. Then, articles based on this. I think we started talking about that last week, but let's, summarize that again. And move on. ආටිකල්ස් බෙදෙන විදිහ දෙක තමයි definite article කියලා කියන්නේ. මෙහෙමයි indefinite articles කියලායි. ඒක නිකන් අවුල් වගේ definite indefinite කියවම. So we can also name them as the specific article and general articles. Specific කියලා කියන්නේ අපි හරියට මෙන්න මේකයි කියලා කියනකොට general කියන්නේ එහෙම මොකුත් නැහැ පොදුවේ කතා කරනකොට. දැන් indefinite definite කියනකොට නම මතක ඉන්නවනේ. So we can give those names to them. And ඒ කියන්නේ මොනවද? ඔය definite article and specific article කියලා කියන්නේ අපිට the කියන වචනයට. So if you look up the in the dictionary, it is saying the definite article in English කියලා දැන්. අපිට සිංහලෙන් definite article කියලා එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක නම් සමහරට ඔයාලා සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි ගන්න තැන් හරි එහෙම මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි කොහේ හරි දකින්න ඇති අපි සිංහල භාෂාවේදී අල්කයන්ට පාවිච්චි කරන්නේ යම්සේද අන්න ඒ ආකාරයෙන් ඉංග්‍රීසිවලදී ඒ හරියන්න හරි යූස් කරනවා කියලා දැකලා තියෙනවද අන්න ඒ වගේ එකක් කියමුකෝ ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරන තැන්වල ළමයෙක් පොතක් කියන තැන්වල තමයි and පාවිච්චි කරන්නේ කියලා but එහෙම මතක තියාගන්න සමහර තැන් පැටලෙන්න පුළුවන් but there is also a valid explanation that is fine like you can remember it like that for some instances some use cases හැබැයි the වලට english වලදී එහෙම එකක් නැහැ but when it comes to other languages like french or well, german we have things like le la de das එහෙම ගොඩාක් තියෙනවා so when compared to those english is very much easier English අරවට සාපේක්ෂව ගොඩක් සරලයි. මොකද we don't have to think about gender. අර අපි මුලින්ම කතා කළේ verbs ගැන කතා කරනකොට gender එක අනුව verbs වෙනස් වෙනවා. සිංහලෙත් අපිට ලිඛිත සිංහලෙදී එහෙම එකක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ ඔහු කලේ ඇය නම් කළා ඔය වගේ වෙනස් කරන්න බෑ verb එක. English වලදී අපි කතා කළා එහෙම ලොකු case එකක් නැහැ verbs වලටවත් මේ article එකවත්. So you just have to and you don't have to worry too much about that. Then after this categorization, we can go and look at some glasses. Now, if someone asks, what are these? You would say, these are glasses. මෙතෙන්දි තර අපි දැක්කනේද is කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ මම ඇඳලා පෙන්නුවේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. ඒක is නෙවෙයි ලියද්දි is වගේ දැක්කට අපි කතා කරන මේ symbols කොහොමද
දැකලා අඳුනගන්න ඒ දෙක දැක්ක ගමන් ප්‍රොනන්සියේෂන් එක මොකද්ද බලන්න කියන දේ. එතකොට මේ වගේ තැන්වල මෙන්න මේ අග තියෙන ප්‍රොනන්සියේෂන් එක මම මේ ලාවට වලට ඔළුවට දාන්නේ මොකද අපි 20th week එක වගේ ඒ කියන්නේ ලබන සතියේ ඊට පස්සේ සතිය week එක වගේ වෙනකොට ප්‍රොනන්සියේෂන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රොනන්සියේෂන් කතා කරනකොට එක එක දේවල් වලට දැනගන්න ඕනේ පුංචි දේවල් ටික කතා කරන්න වෙනවා. ඒ වෙන එකක් තමයි යෝක. ඒ කියන්නේ අපි වචනයක් ප්ලූරල් කරන්න අගට ඔය es වගේ දාපුවාම මේක ග්ලාස් කියලා කියන්නේ අපිට s අකුරක් තියෙන හින්දා දැන්ටමත් es දාලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒ වගේ තැන්වල අර කඩලා ආය අලුතෙන් ඇඩ් කරන s අකුර ඒක glasses කියලා නෙවෙයි කියන්නේ. කියන්නේ voice වෙන්නේ නැති. voice වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ උගුරට අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා ඒකත්. උගුරට අත තියාගෙන කතා කරන වලට සමහර සද්දවලදී මේ උගුර vibrate වෙනවා තේරෙනවා. සමහර සද්දවලදී vibrate වෙනවා තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්ව මතකයි නේද? එහෙම අපි කතා කරපු අකුරු දෙකක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ උඩ අර කැප් කන එකට මොකක්ද අපි කියන්නේ? හුලං එන්නේ. ඒක fan. එතකොට ඔයාලා ඉස්කෝලේ ගියේ මොකේද? van එකේ. ඒ දෙක කියනකොට උගුරට මොනවද දැනෙන්නේ? fan කියනකොට vibrate වෙන්නේ නැහැ. fur කියද්දි vibrate වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි van කියනකොට vibrate වෙන්න ඕනි. වෙන්නේ නැහැ නම් ඔයාලගේ pronunciation එක ගොඩක් ශ්‍රී ලංකන් පැත්තට බර pronunciation එකක් තියෙන්නේ. standard pronunciation එකට ගන්න ඕන නම් vibrate කරන්න පුරුදු වුණාම හරි. අපි ඒක පස්සේ කතා කරමු. හැබැයි එහෙම ගන්න කියලා නෙවෙයි කියන්නේ. ඒක තමයි වෙනස කියලා කියන්නේ. ඒතර f sound එකේ v sound එකේ අපි දැක්කේ vibration එකක්. ආයෙ වගේම s sound එකේ z sound එකේ තියෙන වෙනසත් ඒකම තමයි. කට යන්නේ එකම විදියට. හැබැයි උගුරට අත තිබ්බට පස්සේ තමයි වෙනස බේරෙන්නේ. zoo එකේ ඉන්න අර සුදු පාටයි කළු පාටයි ඉරිරි තියෙන අස්සයාගේ හැඩයට ඉන්න සතා මොකද්ද? zebra-ද zebra-ද? උගුරට අත තියාගෙන කියලා බලන්න. මොකද්ද වෙන්නේ කියලා? zebra අනිත් එක zebra. z දෙකේ වෙනස එච්චරයි නේද? උගුර vibrate වෙන එක විතරයි නේද? කට යන එකම විදියට නේද? ඒ වගේ තමයි ඒතර glasses කියද්දි එක විදියක්, glasses කියද්දි එක විදියක්. glasses කියද්දි vibrate වෙන්නේ නැහැ. glasses කියද්දි z වලදී vibrate වෙනවා. z sound එක වගේ එකක් තියෙද්දි vibrate වෙනවා. ඒතර ඔය වගේ pronunciation සම්බන්ධ දේවල් ටිකක් අපි 20th week එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. 19th week එකේ වැඩේ ඉවර කරගන්න පුළුවන් වුණොත් 19th week එක ඇතුළම. අපේ දැන් ගිය සතියේ එකක් චුට්ටක් ඇදුන නිසා මේ අද මේක කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා. Then anyway, these are glasses. Next one, how many glasses are there? There are 5 glasses. Glasses පහක් තියෙයි. එතකොට අපි singular plural කියලා දෙයක් කතා කළා මතකද? ඔවනේ එකක් නම් singular ගොඩක් නම් plural. එතකොට singular ද plural ද කියලා හිතන්න නම් ඒ වගේ වෙන්න ඕනේ එක quality එකක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ quality එක? ඒවා countable වෙන්න ඕනේ. countable නෙවෙයි ඒවා අපි කීවා මොනවා කියලාද? එහෙමද? uncountable. uncountable කියන කතාවේදී stars uncountable ද? තරු uncountable නෙවෙයි. ඇයි ඒ? කවුරු හරි ඒ විසිදේ මතක කෙනෙක් කියන්න බලන්න. තරු uncountable නැත්තේ ඇයි? We can count them. Yeah, we can count them one by one. එතකොට countable කියන්නේ අපිට එක එක ගණන් කරන්න පුළුවන් ඒවා. ඉතින් තරුත් අපිට ගණන් කරන්න බැරි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා අපි කියනවා තමයි. හැබැයි ගණන් කරන්න බැරි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ අපි කම්මැලි හින්දානේ. නැත්නම් ඒවා 1 2 3 ගණන් කරන්න බැරි හින්දා නෙමෙයිනේ. අපි කම්මැලි කියලා අදහස් කරලා අපිට ඒවා ගණනලා ඉවර කරන්න බෑ. ගණනලා ඉවර කරන්න බැරි නිසා අපි හිතනවා uncountable කියලා. එහෙම නෙවෙයි. ඉංග්‍රීසි වලදී අපි මේ කතා කරන සිද්ධියේදී countable uncountable කියන්නේ if we can count them one by one, if we can see them in separate units, then that is countable. But if we don't look at them in separate units, then we consider that to be uncountable. One example would be money. Money කියලා කියද්දී සල්ලි ගණන් කරනවා කියලා අපි අදහස් කරන්නේ ඇත්තටම value එක ගණන් කරනවාද? එහෙම නැත්නම් මේ note ගණන් කරලා මෙන්න මේ note මෙච්චරක් දෙන ඒගේ වටිනාකම මෙච්චරයි කියලාද? නෝට්ටු ගණන්. note ගණන් කරන කතාවනේ අපි සල්ලි ගණන් කරනවා කියලා කියන්නේ. තව මෙහෙම ගත්තොත් එහෙනම් අපිට value ගණනින්න පුළුවන්. මිදුලේ වැලි තියෙනවා කියලා කියද්දි ගනින්නේ නැහැ. හැබැයි වැලි කැට තියෙනවා වගේ කියද්දි මගේ බත් එකේ වැලි කැට දෙකක් තිබ්බනේ. ඔහොම කතා කියනවානේ. එතකොට වැලි ගණනනේ. හැබැයි වැලි දැත්තටම ගණනලා තියෙන්නේ වැලි කැටද ගණනලා තියෙන්නේ.
එතෙන්දි ගණන් කරලා තියෙන වැලි කැට. ඒතර මට වතුර එකක් ගේන්න කියලා කියද්දී වතුර එකක් කියවට වතුර දෙකක් කියලා කිව්වට ඇත්තටම අදහස් කරන්නේ වතුර දාපු වීදුරු හරි වතුර දාපු භාජන කියන දේ. ඒතර අපි යුනිට්ස් විදිහට එතන දකින්නේ. හැබැයි වතුර බොන එක ඇඟට හොඳයි කියලා කියද්දී වතුර කියලා අපි අදහස් කරන දේ එතෙන්දී අර වතුර වීදුරුවක්ද දෙකක්ද කියන දේ නෙමෙයි වතුර කියන මැටීරියල් එක ගැනනේ. ඒ වගේ අපිට nouns ගැන හිතන්න කොයි විදිහටද කියලා හිතන්න වෙනවා countable uncountable කියලා බලද්දි මොකද සමහර දේවල් countable විදිහට අපිට දකින්නත් පුළුවන් uncountable විදිහට දකින්නත් පුළුවන් use කරන තැන අනුව. හොඳ ලස්සන ප්‍රිය උපදවන උදාහරණයක් කියන්නද? here එයාගේ කොණ්ඩේ ලස්සනයි. එයාගේ කොණ්ඩේ ලස්සනයි කියද්දි how do you say that? Her hair is beautiful. අපි කොණ්ඩේ එතන එකක් විදිහට නැත්නම් ගණන් කරන්නේ නැති දෙයක් විදිහට ගන්න. එයාගේ කොණ්ඩේ ලස්සනයි. Her hair is beautiful. එතකොට එයාගේ කොණ්ඩේ දුඹුරු පාටයි. නෑ අපි දුඹුරු පාට වඩා වෙනස් පාටක් ගමුකෝ. එයාගේ කොණ්ඩේ එක තැනක් විතරක් දම් පාට වගේ හරලා තියෙනවා. So part of her hair is purple. එතකොට එතෙන්දිත් hair uncountable විදිහට ගන්න. මොකද අපි කෙස් ගස් ගන්න නෙමෙයි කතා කරන්නේ. හැබැයි ඊයේ මට සුප් එකක් එයා හදලා දුන්නා. ඒ සුප් එකේ දම් පාට කෙස් ගහක් තියෙනවා. එතකොට ඒ කෙස් ගහට අපිට ආයමුතුෙන් වචනයක් තියෙනවා. නැත්නම් ඒකත් hairමද කියන්නේ. There was a purple hair in my soup කියලා නේද කියන්නේ. එතකොට hair කියන වචනේ අපි ගණන් තියෙන මොකක් විදිහටද? එතකොට ගණන් තියෙන countable විදිහට එකක් විදිහට. එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්කම තිබුණේ. අපි ඒක countable විදිහට හිතමු නිසා. එක කෙස් ගහක් නෙමෙයි දැන් 3-4ක්ම තිබ්බ පොඩ්ඩක් බීගෙන යනකොට යට. එතකොට there were 3 hairs in my soup. එහෙම නේද කියන්නේ? එතකොට hair කියන වචනම depending on the context, depending on where we use it, we can see it as countable and uncountable. So we cannot just categorize words to be uncountable forever or in all contexts. හැම දෙයක්ම තීරණය වෙන කාරණයක් තියෙනවා. හැම වචනයකම හැම verb එකකම තේරුම ඒකට අපි කියනවා context කියලා. context කියලා කියන්නේ ඒක පාවිච්චි වෙන්නේ කොහෙද? ඒකට අදාළව මොනවාද තියෙන background එකේ තියෙන දේවල් කියන එක තමයි context කියලා කියන්නේ. මොකද context එක වැදගත් වෙනවා ගොඩක් තැන්වලදී. example එකක්. milk කියන්නේ context එක meaning එක පැත්තෙන් විතරක් නෙමෙයි. ඒ වචනේ verb එකක්ද adjective එකක්ද noun එකක්ද මොකක්ද කියන එක බලනත් context එක වැදගත් වෙනවා. milk 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 කියන්නේ noun එකක්ද? විතරමද? හරකුන්ගෙන් කිරි දොනවට මොකද කියන්නේ? ඒත් milk නේද? හරකුන්ගෙන් කිරි දොනනවා. ඔයාලා දැකලාත් නැතුව එතන එහෙම කරනවා. water noun එකක්නේ. හැබැයි පැලවලට වතුර දානවා ඒත් water the plants or watering the plants එහෙම නේද කියන්නේ? එතකොට water verb එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට වචනයක් දැක්ක හැටි ඒක මොකක්ද කියලා judgments වලට එන්න කලින් ඒක use වෙන්නේ කොහෙද කියලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් ඔය එන confusions අයින් කරගන්න පුළුවන්. කොහොම හරි. දැන් glasses there are 5 glasses. 5 මෙතන ගොඩක් තියෙනවා. countable, many, plural. ඉතින් අපි pluralize කරලා තියෙනවා. Then look at this example. Now there is only one. Then how do we say it? ඒක ඔයාලා දැන් දන්න දෙයක්. ඔයාලා කියන දෙයක් නේ. එකක් තියෙනම් වීදුරුවක් කියලා කියන්නේ. There is a glass කියලා කියන්නේ දානවා කියලා දන්නවත්නේ. Then when you look at this, these are apples. So if you notice the pattern that we are getting at, the next slide would be just one. Then when there is just one, all පොඩිම කාලේ ඉගෙන ගන්න පළවෙනි දේ apple, an apple, ඔහොම apple කියන්නේ an apple කියන්නේ යෝනේ කියලා ඉගෙන ගන්නවානේ. Then why do we say an apple? ඇයි කියන එක තේරුම් ගත්තොත් නොකිය an කියන්නේ ඔයාලට ලේසි ඕවා මතක තියාගන්න සහ තේරුම් ගන්න සහ ඒ දැනුම ඊළඟ දේවල් වලට apply කරන්න. Let's try saying a apple instead of saying an apple. කට්ටියම කියලා බලන්න සද්දෙන් this is a apple කියලා මොකද්ද වෙන්නේ? This is a apple කියලා කියද්දී සහ ඒ අකුර දෙකම එක ළඟ කියන්න වුණාම ඔයාලගේ හුස්මට මොකක්ද වෙන්නේ? This is a apple කියද්දී හුස්ම කඩිලා නේද ආයෙත් පටන් ගන්නලා තියෙන්නේ.
අන්න ඒ කැඩිල්ල නවත්ත ගන්න කම්මැලි මිනිස්සු කරපු වැඩක් තමයි මේ අතර කන්සනන්ට් සවුන්ඩ් එකක් දාපු එක. කන්සනන්ට් සවුන්ඩ් එක නම් දාන්න ඕනේ. කන්සනන්ට් සවුන්ඩ්ස් කියන n වල සද්ද විතරක් නෙමෙයි. තව තියෙනවා b තියෙනවා m තියෙනවා t තියෙනවා k තියෙනවා g තියෙනවා b තියෙනවා. එහෙම මොකක් හරි දාන්න දෙපාරයි. ඔයාලා කැමතිම කන්සනන්ට් සවුන්ඩ්ස් මොනවාද? අපි අහමු කට්ටියගෙන්. Pathum, what is your favorite consonant sound? Everyone can say, right? Anyone can say. I just, saw Pathum's name. That's why I asked. Yes. So, එතකොට දැන් පැතුම් නම් මුලින්ම ඔය කම්මැලි වෙඩ කලේ සමහර විට එයා මෙහෙම කරන්න ඉඩ තිබ්බා. This is a sample. කරන්න ඉඩ තිබ්බා. Then Mahi, what is your favorite consonant sound? Is it ma? Yeah, M. Okay, then Mahi නම් ඔය වැඩේ කලේ මුලින්ම එයාට කියන්න තිබ්බා. This is a maple. තව කවුද? Samini, what's your favorite sound? Consonant sound. Okay. Okay. Then how would you say it? This is a couple. ඒ වගේ එක එක්කෙනා කැමති sounds දාන්න තිබ්බා. හැබැයි මම කියන්නේ මිනිස්සු කම්මැලි කියලා. ඒක කම්මැලි මිනිස්සු කැමති දේත් නෙමෙයි කරන්නේ. සමහරවිට එහෙමත් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා දැන් මොකක් හරි හොඳ ජොබ් එකක් හම්බෙලා හොඳට සැලරි එකක් එහෙම හම්බ වෙනවා නම් ඔයාලා කැමති ඇත්තේ වෙන මොකක් හරි වෙන වැඩක් කරන්න. සමහරවිට චිත්‍ර අඳින්න කැමති ඇත්තේ ඔයාලගේ. ඒතර චිත්‍ර අඳින්නත් මහන්සි වෙන්න බෑ. එහෙම නෑ ඔයාලට ගෙදර ඉඳන් කාත් එක්ක හරි කතා කරනවාට හරි එහෙම නැත්නම් ගෙදර ඉඳන් පෝස්ට් වල ලයික් කරනවාට හරි මොනවාට කවුරු හරි ගාණක් දෙන්නම් කියනවා. ඒක කැමති ජොබ් එක නෙමෙයි. හැබැයි අර චිත්‍ර අඳින එක තමයි කැමති දේ. හැබැයි අරක හොඳ හින්දා ඒක ලේසි හින්දා කම්මැලි මිනිස්සු ඒකම කරන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒක තමයි ලැන්ග්වේජ් එකට වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ලැන්ග්වේජ් එකට වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියන එක තේරුම් ගන්න දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ වැඩක් තියෙනවා. කැමරාස් ඔන් කරන් ඉන්නවා නම් ඔයාලා නිකන් හිතනවා නම් කවුරු හරි ඔයාලා දිහා බලන් ඇති කියලා කැමරාස් ඔෆ් කරගත්තට කමක් නැහැ මේ වැඩේ කරද්දී. ඔයාලට කරන්න තියෙන වැඩේ තමයි කට තොල් වලින් කට වහගෙන තොල් වලින් වෙලම තොල් තද කරගෙන දිව ගෙනියන්නකො කට ඇතුලේ හැර මෙහෙර. හොඳට දිව කට ඇතුලේ එහෙම ගෙනහිල්ලා නිකන් ඩෙල්ටා ටොෆියක් කෑවට පස්සේ කට පුරාම ඇලෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් ටිෆින් බිස්කට් ඒ වගේ ඒවා. තැන් වල තියෙනවානේ. එහෙම එකක් කෑව කියලා හිතාගෙන දිව හතර වටේම ගෙනියන්නකො. දත් එහෙම කරන්නේ නැතුව. එහෙම කරලා අන්තිමේ දිවට රෙස්ට් එකක් දෙන්නකො නවත්තලා. දැන් එහෙමම තියාගෙන කට මොකක් හරි සද්දයක් පිට කරන්න try එකක් දෙන්න. මං සද්ද දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට අදහස් වෙනවනේ. මොකද්ද ඇහුණු සද්ද? මොන වගේ සද්දයක්ද? ත වගේ සද්දයක්ද? බ වගේ සද්දයක්ද? ක ග වගේ සද්දයක්ද? න සද්දයක්ද? ම සද්දයක්ද? මොකද්ද? මෙහෙම තියාගෙන සද්ද කරන්න හදනකොට කියලා නේද අහන්නේ? කියලා නේද? දැන් ඊළඟ වැඩේ කරද්දී තමයි අර ඔයාලට මගේ කැමරාස් කැමති නම් ලැජ්ජයි වගේ නම් ඔෆ් කරගන්න කියලා. පොඩක් තොල් ඈත් වෙන්න ඇරලා දැන් දිව ගෙනියන්නකො කට ඇතුලේ. දත් දැන් ලං කරන්නේ නැහැ. දත් ඈත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ජෝස් දෙක ඈත් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම කරලා වටේ යවලා දිවට රෙස්ට් එකක් දෙන්න. රෙස්ට් කරද්දී දිව නවතින තැනක් තියෙනවානේ. ඒ නවතින තැන ඉඳන් දිව ආයි හොල්ලන්න කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද ඊට පස්සේ සවුන්ඩ් එකක් කරලා බලන්න මොකක්ද ඇහෙන සවුන්ඩ් එක කියලා. ඒ කියන්නේ කටේ තොල් වහන්නේ නැහැ දැන් තොල් ඇරෙන්න ඇරලා තමයි සවුන්ඩ් එක කරන්නේ. මොකක්ද ඇහෙන සවුන්ඩ් එක? කියලා සවුන්ඩ් එකක් නේද ඇහෙන්නේ? එතකොට කටේ නැචරල් පොසිෂන් එකේදී රෙස්ටිං පොසිෂන් එකේදී දිවට කිසි වදයක් දෙන්නේ නැතුව රෙස්ට් කරන වෙලාවට දිව කම්මැලි වෙලා ඉන්න වෙලාවට අපේ කටෙන් හරි අපේ මේ කතා කරන්න පාවිච්චි කරන කටනේ ඉතින් අපි ඒක පාවිච්චි කරලා දෙන්න පුළුවන් ලේසිම සවුන්ඩ් එක නේද? ඒ නිසා තමයි ඔකට this is a apple කියද්දි apple what නොකිය this is an apple කියලා කියවේ. හේතුව තමයි vowel sound එකක් නේ කියන්නේ. vowel sounds දෙකක්
එක ළඟ කියන්න යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම හුස්ම කඩන්න ඕනේ. මොකද vowel sound එකක් කියලා කියන්නේ අපිට එක දිගට අදින්න පුළුවන් විදිහේ sound එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ දිව කොහේ හරි එක තැනක තියාගෙන දිව සහනි දත් ඒවා වෙනස් කරන්නේ නැතුව ඒ තැන තියාගෙන දිගට අදින්න පුළුවන්. ඒක try කරලා බලන්නකෝ. කියලා ඕන තරම් වෙලා ඇදගෙන ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි බයන්න එහෙම අදින්න පුළුවන්ද අපිට? කියන sound එක කියන එක පුපුරලන්න ඉන්න කට. ඒක අදින්න පුළුවන් sound එකක් නෑ. බා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි බා කියනකොට අපි අදින්නේ බයන්නද ආයන්නද? ආයන්නනේ. එතකොට vowels කියන්නේ ඒවට vowels දෙකක් එක ළඟ තියෙනකොට එකකින් තව එකක් අදින්න අපහසුයි සමහර තැන්වල ඇරෙන්න. ඉතින් ගොඩක් තැන්වලදී කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මැදට consonant එකක් දාලා කියනවා. එතකොට this is an apple කියනවා වෙනුවට this is an apple කියන්න හේතුව ඒකයි. ඒ හින්දායි and දාන්නේ. ඉතින් ඒක එහෙමනම් vowel sounds මොනවද කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේ ඊළඟට. අපි ගැන ටිකක් එදා කතා කරා. අපි එදා කීවා ඔයාලගේ කට දිහා බැලුවම කටේ මෙන්න මෙහෙම අපිට ඉංග්‍රීසි වලදී දකින්න හම්බෙන vowel sounds ටික මේවා. ඒවා මෙහෙම හැකින් මතක තියාගන්න ඔයාලා උගන්නන්න යනවා නෙවෙයිනේ. අනික ලොකුවට ගැඹුරට ඉගෙන ගන්න හදනවත් නෙවෙයිනේ. මේක ඔයාලට එදිනෙදා භාවිතයට අනුවනේ ඉගෙන ගන්න. මේ එදිනෙදා භාවිතයට ඉගෙන ගන්න මේක නැතුව ඔයාලට මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා සිංහල නිසා ගොඩක් දෙනා සිංහල අකුරු ටික දන්න නිසා සිංහල අකුරු වලින් කරන්න පුළුවන්. සිංහල අකුරු වලින් කරන්න පුළුවන් සහ සිංහල අකුරු වලින් කරද්දී තියෙන වාසිය මොකක්ද කියලා පෙන්නන්න මම මෙහෙම දෙයක් කියන්නම්කෝ. අපේ සිංහල හෝඩියේ සිංහල අකුරු මෙන්න මේවට අපිට තියෙන එක සද්දයයිනේ සාමාන්‍යයෙන්. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලදී අපි වන් කියවනේ මෙන්න මෙහෙම 아무තු ග්‍රීක් අකුරු වගේ වලින් අපිට sounds ගැන පෙන්වන්න පුළුවන් කියලා අපි ඒවට කියනවා කියවනේ IPA symbols නැත්නම් phonetic symbols කියලා. අපි ඒ දේවල් කතා කරනවා කියන්නේ plan එක හරියට මේ විදිහට යනවා නම් 20 වෙනි week එකේදී. ඒකටත් හේතුව මොකද්ද? ඉංග්‍රීසි වලදී අපිට මේ එක සද්දයක් ලියන්න විදි ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගමුකෝ අ කියන sound එක. අපිට අ කියන sound එක u අකුර තියෙන තැන්වල දකින්නත් පුළුවන්. O අකුර තියෙන තැන්වල දකින්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට u අකුර ඇවිල්ලා අ sound එකක් කියන තරම මොකද්ද? but තව O අකුරෙන් අ sound එකක් දෙන තරක් මොකද්ද? අව කියද්දි පටන් ගන්න තැන. එහෙම නැත්නම් මට වෙන එකක් ටගාලා මතක් වෙන්න. අකුරෙන් එන sound එක අපිට දෙන ඉංග්‍රීසිలో තියෙනවා කා කියද්දි ඊළඟට fast කියද්දි වලට නම් අපිට දකින්න හම්බෙලා තියෙන වැඩිම දේ ඒ අකුර යි එන්න පුළුවන් දැන් I අකුරෙන් එන්න පුළුවන් it කියද්දි E අකුරෙන් එන්න පුළුවන් මොනවාද English කියද්දි excellent then Y අකුරෙන් E එන්න පුළුවන් many කියද්දි නේද තව එන්න පුළුවන් විදිහ E අකුරෙන් එන්න පුළුවන් ඒ අකුරෙන් එන්න පුළුවන් anyone evening environment ඒ වගේ අපිට ඉංග්‍රීසි වල තියෙන එක sound එකක් ගත්තාම මේ sound එක spell කරන්න පුළුවන් විදි ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඒකට orthography කියලා කියනවා. එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය සේරම જાති මතක තියාගන්න ගත්තොත් එහෙම ළඟදීම ඔයාලව යවන්න වෙනවනේ කොහේ හරි අර ඔළුව පීඩනය වැඩි වෙනවම දරා ගන්න බැරි වුනහම කොහේ හරි අදාළ තැනකට. ඉතින් එහෙම කරලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අමාරුයි. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අමාරුයි. ඒකට මෙහෙම කෝස් එකක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. එහෙනම් කැම්පස් යනවා. එහෙම ඕනෙත් නැහැනේ. අවශ්‍යම දේවල් ටික ඉගෙන ගන්න ඔයාලට මේ ටිකෙන් මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ කෝස් එකේදී මේක කරමු. හැබැයි ඔයාලා තවත් ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් ඒව ගැන ගැඹුරට ඉගෙන ගන්න. ඒ අවශ්‍ය රිසෝසස් ටික මේ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙනවා. ඒවට අවශ්‍ය පොයින්ටර්ස් ටික. ඒ අනුව ඔයාලට ගැඹුරට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙම ඉගෙන ගන්න try කරනවා නම් ඔයාලා ෂොක්. ඒක හරි ෆන් වැඩක්. ඒතර ඔයාලගේ TA meetings වලදී ඔයාලට දැම්ම නෙවෙයි ඔයාලගේ pronunciation session එක කළාට පස්සේ මොකද එතකොටනේ ඔයාලට ඒක ගැන යම් අයිඩියා එකක් දෙන්න නැත්නම් අහන ප්‍රශ්න වලට බේසික්ස් වලින් ඉඳන් කියලා දෙන්න ඕනනේ. එතකොට විනාඩි 10ක් මැද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න. ඒ කාලෙට ඔයාලට මේ දේවල් ඩිස්කස් කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ටීචර්ස්ලාත් එක්ක. අපි එතකොට මෙතෙන්දී මේ කතා කරන එකේදී vowel sounds ගැන බලන්නේ මේ શબ્ද ටිකෙන් විතරයි. ඕකේ? එතකොට බේසිකලි අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ the and කියලා එන්නේ තීරණය කරන්න ඕනේ දේ අකුරු දිහා බලන එක නෙවෙයි සද දිහා බලන එක. හරි. එහෙනම් මේවට the and දාන්නේ කියලා මට කියන්න. අපි එකටම කරමුද නැත්නම් ඔයාලා try කරලා ඉන්නවද? ටක් ගාලා try කරන්නකෝ කොලේක.
මේවා ටික එහෙම පිළින් ලියන්න ඕනේ නැහැ. එකට මොකද්ද දෙකට මොකද්ද එහෙම කියලා ලියාගෙන යන හරි. මම දෙන්නම් ඔයාලට විනාඩි 5ක්. දැන් 8:25යි 8:26 වුණා දැන්ටම. 8:31 වෙද්දී අපි පටන් ගමු ඩිස්කස් කරන්න. ඉන්නේ the and the කියලා දෙන්නයි ඕනේ. Okay, but Labadan Kade, they say Ahavaravi goes in that. So let's check the answers, right? First one. How many participants do we have right now? We have only 15 right now. So I'll ask you in order. So without me, there's 14. So Nimeshika, 1. What sounds you wrote? A No, box. a box. But we have a lot to discuss and we have only another 1.5 hours. So I'll not ask everyone. I'll just, give you the answers. And if you don't have the right answer, just shout out, right? Then I'll explain why it got wrong. We need to save time too.
So this one, so thank you, Nimeshika. This is a box. Then box නෙමෙයි, then empty box. Empty box කියද්දී next to this blank we have a consonant sound or a vowel sound. That's a vowel sound because we start empty with the sound e. Then it becomes what? His pettiyak na? An empty box. Eh? Empty කියද්දී vowel sound එකකින් පටන් ගන්න. Lesson. A lesson. හැබැයි important lesson කියද්දී නෑනේ. important කියද්දී කියලා නේද පටන් ගන්න. important එතකොට blank එකට පස්සේ තියෙන vowel sound එකක්ද නැද්ද කියලානේ බලන්න ඕනේ. එතකොට important කියන්න නෙවෙයි ලේසි. unimportant කියලා කියන්නේ. එහෙනම් unimportant lesson. ඒකට n reason එක ඒක. clear නේද? Okay. The next one, ice cream seller. Ice cream velenda. Ice cream seller, an ice cream seller. An ice cream seller. Ilangata. How do we pronounce this next word? Number 6. Is it honest or honest? Honest. Honest. අපි ඒක h අකුරකින් පටන් ගන්නවා වුණාට ඒක pronunciation එකේදී h අකුර silent. අපි කියවන්නේ ඒක honest කියලා නෙවෙයි honest කියලා. honest කියද්දි තියෙන්නේ vowel sound එකක් නේ. එහෙනම් an honest person. ඊළඟ එක SMS එකක්. SMS එකක් කියද්දි තියෙන්නේ s අකුරක්. හරි. හැබැයි අපි ඔක කියවන්නේ මෙහෙම නෙවෙයි නේද? sims කියලා නෙවෙයි කියවන්නේ. අකුරෙන් අකුර වෙන වෙනම කියවන්නේ. ඒක abbreviation එකක්. abbreviation කියලා කියන්නේ අපි කෙටි කරලා පාවිච්චි කරනවා. ඒක කෙටියද බලන්න. කෙටියද මේ අපි මේක කියන්නේ අකුරෙන් අකුර. එතකොට SMS එහෙනම් ඒක a SMS ද an SMS ද? ඒක නෑ. SMS කියද්දී අපි කියවන්නේ මෙහෙම නේද? මම සිංහලෙන් ලියන්නකෝ සද්ද කරන එක. S S ඔහොමද කියන්නේ. එතකොට පටන් ගන්නේ vowel sound එකකින්. නේද? එහෙනම් n නේද? එතකොට ID කියද්දිත් එහෙමද? ඔව්. IT කියද්දී කියලානේ පටන් ගන්නෙ. කියන්නේ vowel sound එකක්. මම IT teacher කෙනෙක්. එහෙනම් I am a IT teacher නෙමෙයි I am an IT teacher. Okay. The next one, university student. Then on university. අකුර vowel තමයි. U කියන්නේ vowel එකක්. හැබැයි අපි university කියලාවත් university කියලාවත් නෙමෙයි එක කියවන්නේ. university කියලා U කියලා පටන් ගන්න. අපි ඒක කැලි කැඩුවොත් එහෙම U වල තියෙන්නේ පටන් ගන්න පළවෙනි එක y sound එක ඊළඟට තියෙන්නේ u sound එක. එහෙනම් මුලින් තියෙන්නේ consonant sound එකක්. එහෙනම් university කියලා කියද්දී a university දර විශ්වවිද්‍යාල සිස්සෙක් I am a university student. Right? Next one, කුඩ කඩයක්. කුඩ කඩයක් කියලා කියන්නේ an umbrella shop. චුඩි කාලය මතක තියාගන්නම ගන්න යන්නේ. umbrella නම් an, apple නම් an, university නම් ඔහොම. water bottle. A water bottle. හැබැයි ඔතෙන්දී අපි ඒක පස්සේ කතා කරමු. හාමුදුරුවෝ වහන්සේ නමක් උගන්වපු විදිහක් තියෙනවානේ අපි ව sound එක ගන්න උයන්නකින් කියලා කියන්නේ බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී හාමුදුරුවන්ගේ මම පොතක් ගැන කතා කරලා තියෙන ගොඩක්. ඒතර ඒකේ විදියට W වල උයන්නක් තියෙනවා කියලා නෙමෙයි අදහස් කරන්නේ. මොකද ගොඩක් දෙනා ඒක මිස්ඉන්ටර්ප්‍රීට් කරනවා W වලදී උයන්නක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒකට and දාන්න සමහර තැන්වල සිද්ධ වෙනවා වගේ arguments. But that's wrong. They have misunderstood the book. පොත වැරදියට තේරුම් අරන් හින්දා තමයි එහෙම argue කරන්නේ. එහෙම එකක් නැහැ. W වලින් උව sound එක තිබ්බ කියලා එතන vowel sound එකකින් පටන් ගන්න ඕනේ. මේතර and water bottle නෙමෙයි. A water bottle. අරපු දොරක් an open door. ඊළඟ එක
Adorable puppy නේද? How do you pronounce that? කොහොමද ඒක pronounce කරන්නේ? Adorable. 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 So an adorable puppy. What a visual. The next one, universal charge. Universal charge කියන්නේ මොකක්ද? Universal කියන්නේ හැම එකටම ගැලපෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඕනම දෙයකට ඒක යූස් කරන්න පුළුවන්. Universal කියන්නේ ආයතර යුනිවර්සිටි වගේම තමයි අපි U අකුරක් තිබ්බට තියෙන්නේ ය සවුන්ඩ් එක. එහෙනම් an universal charger නේද? Universal. A universal charger. Next one, European company. An European company. ටොක්කක් යනකම්. ඊ අකුරක් තිබ්බ කියලා ඒක vowel වෙන්නේ නැහැ. සද්ද මොකද්ද තියෙන්නේ? European company. කොහොමද කියවන්නේ? අයියේ ඊ අකුරෙන් නෙමෙයි එතකොට පටන් ගන්න. ඊ අකුරෙන් පටන් ගත්තට ඊ අකුරෙන් එන සද්දය එතන නෑ අයියේ. සිංහල එතකොට sound එකද අපි මේ focus කරනවා. කියන්නේ දැන් කියන්නේ. ඔව්. අයියේ එතකොට sound එකට අකුරු වලට අදාළ නැහැ. the and කියන එක අකුරු වලට කොහෙත්ම අදාළ නැහැ. අයියේ එතකොට sound එකත් කියන්නේ euro නැතුව euro නෙමෙයිද? නෑ. ඒක European තියෙන sound එක මෙන්න මේක. U වලින් පටන් ගන්න. එතකොට ය sound එකයි උ තමයි එන්නේ. ඕකේ අපි phonetic symbols වලින් ඔයාලා dictionary එකේ check කළොත් දකින්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේක U එක මෙහෙම පටන් ගන්න තමයි එන්නේ. J අකුරෙන් පෙන්නන්නේ phonetic symbols වලදී ය කියන sound එක. මේ පෙරලන්න ඕනේ නේද? මම කම්පියුටර් එකේ ඉන්නේ. කම්පියුටර් එකකින් මට ඔයාලට ඒක කොහොමද පෙන්වන්න පුළුවන් නේ? එතකොට define European. එතකොට මෙන්න ඔයාලට පේනවද? ඔව් නේද? කොහොමද? දැන් මම කරලා තියෙන්නේ dictionary entry එක අරගෙන මෙතෙන්ට. එතකොට ඔයාලා එකේ pronunciation එක බලුවම මේ පේන්න තියෙන්නේ මේක. එතකොට E අකුරක sound එකක් එතන නැහැ. මේ තියෙන්නේ ය sound එක. European කියන්නේ එහෙනම් පටන් ගන්න consonant sound එකකින්. ඔයාලට dictionary entry එක ගන්නවා නම් වචන එක කරන්න තියන්නේ Google වල define කියලා වචන ගහන්න. එතන අපි university check කරලා city මොකද වෙන වචනයක් search කරලා දෙන්න කවන්නේ. අපිට ඕනේ කාවනේ university තියෙන්නේ vowel sound එකක් නෙමෙයි consonant sound එකකින් පටන් ගන්න. අපි බලුවොත් universal ඒක ඒත් ය වලින් පටන් ගන්න. අපි ওই විදිහටම SMS check කරත් එතකොට මොකෙන්ද පටන් ගන්නෙ? ඒ vowel sound එකකින් පටන් ගන්න. ඔය විදිහටම අපි MBA check කරත් මොකෙන්ද පටන් ගන්න? ඒ sound එකකින් පටන් ගන්න. vowel sound එකකින් පටන් ගන්න. එසේනම් මට MBA එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න මම කියන්න ඕනේ I have a MBA ද MBA කියලා කියන්නේ මෙහෙම I have an MBA. එහෙනම් I have an MBA වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් European company එකක් කියලා කියනකොට අපි කියන්නේ it's a European company ද it's an European company ද මොකක්ද ආර එක? It's a European. Excellent. It's a European company. ඒක orchid මලක්. එතකොට an orchid flower. එයා American කවියෙක්. එතකොට An American poet. an American poet. ඒක විතර sandwich එක. It's an egg sandwich, right? Then wild elephant. එයා වල් අලියෙක්. එතකොට and a wild elephant. ඇයි අර ආනන්ද මෛත්‍රී හාමුදුරුවන්ගේ ඒ පොත වැරදියට තේරුම් ගත්තොත් තමයි an wild elephant කියලා කියන්නේ. ඔයාලා වැරදියට තේරුම් ගන්න ඒක තමයි ඔයාලා කියවලා නැති නිසා ඉෂුව එකක් නැහැ. ඒක කියවට පස්සෙත් වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. ඒක මොකද පොත ගැන කියවට පස්සේ හරි කියවන්න හිතුණොත් ඒක කියලා තියෙන කතාව ඕක නෙවෙයි. ඒ හින්දා එතන තියෙන්නේ උයන්නක් නෙවෙයි. උයන්නකින් වගේ තැනකින් පටන් ගන්නවා කියලා විතරයි කියන්නේ. අපි ඉගෙන කතා කරන pronunciation කතා කරද්දී. ඔන්න ඔයාලා නාන තැන. මේක
ඇයි ඒ ගොඩක් දෙනාට ලංකාවේ ඕක කියවන්නේ ඉයලි කියලා. yearly YR වයි අකුර කියවන්නේ නැහැ ඔයාලා. එතකොට හිතනවා vowel sound එකක් කියලා. හැබැයි ඒක නම් ශ්‍රී ලංකන් ඉංග්‍රීසි වල ඒකේ pronunciation එක. දැන් අපිට ශ්‍රී ලංකන් ඉංග්‍රීසි කියලා එකක් හදාගන්නවා නම් හදන්න පුළුවන් නේ. ඒ කියන්නේ ඇමරිකන් කට්ටියට ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි කියලා එකක් තියාගන්න පුළුවන් නම් බ්‍රිටිෂ් කට්ටියට මේගොල්ලෝ කොහොමද එක ලැන්ග්වේජ් එකනේ. ඕස්ට්‍රේලියානු මිනිස්සුන්ට ඕස්ට්‍රේලියානු ලැන්ග්වේජ් ඕස්ට්‍රේලියානු ඉංග්‍රීසි කියලා එකක් තියාගන්න පුළුවන්. ඉන්දියන් මිනිස්සුන්ට ඉන්දියන් ඉංග්‍රීසි කියලා එකක් තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට සිංගප්පූරුවේ කට්ටියට සිංගප්පූරුවෙන් ඉංග්‍රීසි නැත්නම් සිංග්ලිෂ් කියලා එකක් තියාගන්න පුළුවන් නම් දන්නව නේද? සිංග්ලිෂ් කියන්නේ මේ අපි ඔය හිතන සිංහලෙන් අකුරු ටයිප් කරන එක නෙමෙයි සිංග්ලිෂ් කියන්නේ සිංගප්පූරියන් ඉංග්‍රීසි කියන එකට ෂෝට් නේම් එක කෙනෙක්. ඒතර ඒ වගේව තියෙන්න පුළුවන් නම් ඒතර ශ්‍රී ලංකන් ඉංග්‍රීසි කියලා එකක් තියෙන්න පුළුවන් නේ. අපේ සමහර ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා ඒකට ගොඩක් try කරනවා. ඉතින් ඒක පැත්තකින් හොඳයි. එතකොට ඒ පැත්තෙන් බලනකොට YEARLY අපි ලංකාවේ අපි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ yearly කියලා නෙවෙයි නම් yearly කියලා නම් එතකොට අවුරුද්දකට සැරයක් දෙන report එක yearly report නෙමෙයි. මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? අපි ලංකාවේ විදිහට නම් ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ ඒක ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රොනවුන්සියේෂන් එක විදිහට ලංකාවේ පිළිගන්නවා නම් අපේ ඩයලෙක්ට් එක ඇතුලේ ඒක වෙන්න ඕනේ an yearly report. මොකද අපි vowel sound එකකින් පටන් ගන්න. හැබැයි මේ ඉන්ස්පයර් ක්ලාසස් වලදී අපි ඩයලෙක්ට්ස් උගන්වන්නේ නැහැ. ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රොනවුන්සියේෂන් එක මේකයි අපිට තියෙන විදිහ මේකයි. ඔයාලට ඕන නම් ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රොනවුන්සියේෂන් එක ගන්න. එහෙම නැත්නම් අරකට ගියට අවුලක් නැහැ කියලා නුගන්නන්න. ඉතින් එතකොට ස්ටෑන්ඩඩ් ඉංග්‍රීසි වලදී කොහොමද ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න ඕනේ? a yearly report an yearly report. j sound එකෙන් පටන් ගන්නකොට. a yearly report වෙන්න ඕනේ. clear නේද? ඊළඟ එක. Can you explain that again, please? Yearly කියන එක? Okay. මේ වචනේ ලංකාවේ ගොඩක් දෙනා ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ yearly කියලා. ඒක අහලා තියෙනවද පහේ? Yes, I have heard about that. හැබැයි ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රොනවුන්සියේෂන් එකේදී ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න ඕනේ yearly කියලා නෙමෙයි yearly කියලා. y sound එකකින් තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. yearly කියන වචනේ yearly කියන වචනේ වෙනස කනට වගේ ඇහෙනවද කියලා බලන්න වාට දෙකේ වෙනසක් කරන්න පුළුවන් නේද කියන දේ. එතකොට ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රොනවුන්සියේෂන් එකේදී මේ වචන ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ yearly කියලා නම් පටන් ගන්න කොන්සොනන්ට් සවුන්ඩ් එකකින් නම් අපි ගත්තොත් ෆ්‍රේස් එකක් අවුරුද්දකට සැරයක් දෙන report එක yearly report එහෙම report එකක් නම් a yearly report an yearly report දෙක කියලා මම අහන්නේ. එතකොට yearly කියද්දි පටන් ගන්න කොන්සොනන්ට් එකකින් නේද? ඒක yearly වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ශ්‍රී ලංකන් ප්‍රොනවුන්සියේෂන් එකේ විදිහට අපි accepted pronunciation එක විදිහට ගන්න දවසක ඔය වචනේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ year කියලා නෙවෙයි year කියලා නම් හේතුව බහුතරයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉගෙන ගන්න ළමයි ඒ විදිහට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. ඒ නිසා අන්න එදාට අපිට an yearly report කියලා තමයි ගන්න වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකන් ප්‍රොනවුන්සියේෂන් එකේ. හැබැයි Very good. Thank you. එහෙම නෙවෙයි. අන්තිමේ කියන ඇක්චුලි ඩිස්කස් කරන්න දෙයක් නැහැ නේ ඔෆිස් කියද්දී. ඔව් සවුන්ඩ් එකකින් තියෙන එක වෙන්නේ දෙකට කියන්න බෑ. එහෙනම් an office worker 20 out of 20 ගත්තු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම ඔයාලට ගොඩක් සතුටුයි. මොකක්? මම ඔයාලට ගොඩක් සතුටුයි. මම ඔයාලට ගොඩක් කැමතියි. මට ඔයාලා ගැන ගොඩක් සතුටුයි. So 20 out of 20 ගත්තු එකෙක් ඉන්නවා නම් අත උස්සන්න බලන්න. මේක අත උස්සන්න පුළුවන්. මම මේ ළඟ දැනගත්ත reactions වල තියෙනවා මොකද්ද මෙහෙම එක. ඔය අපි පාවිච්චි කරලා නැතු වෙනවා. Oh, excellent. Yay. I'm really happy about that. Then 19 out of 20. No? Individual meetings එලාටවත් කියන්නකෝ මට මෙන්න මේ දේවල් තමයි අවුලුනේ. ඒක මම හරි ගස්සගත්තේ මෙහෙමයි කියලා. Because now if you can do this, there isn't much to think about whether to use or and the and use කරන එක නෑ දැන් ලොකුවට හිතන්න දෙයක් නැහැ මේක තේරෙනවා නම්. හැබැයි හිතන්න දෙයක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. දානවාද එහෙම නැත්නම් an දානවාද එහෙම නැත්නම් මෙහෙම එකක් දානවාද කියලා. වල ජීවිතේට මෙහෙම දාලා නෑ නේද? බෝලයක් කියලා කපලා නෑ නේ වචන ඉස්සරහින්. මෙතන මැත්ස් කරන කට්ටිය මේක දන්නවා ඇති. null symbol එක කියලා. null කියන්නේ මුකුත් නැහැ කියන දේ. ඒක
කියන්නේ හිතලවත් නැහැ ඒක නැත්තරම නැහැ කියන දේ. මුකුත්ම නැත්තම් ඕක තමයි. එතකොට ඔය කියන්නේ මුකුත්ම නොදා ඉන්නවා කියන්නේ මුකුත්ම නැහැ කියන එක පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ නේ ස්ලයිඩ්ස් වල. ඒ හින්දා තමයි මේ සිම්බල් එක යූස් කරලා තියෙන lesson notes වල. right? ඒ කියන්නේ indefinite articles කියන කොටේ ඇත්තටම දේවල් තුනක් තියෙනවා අපි අර diagram එකේ දැක්කට වඩා. diagram එකේ අපි දැක්කේ and විතරනේ. ඊට අමතරව මුකුත්ම නොදා ඉන්නවා කියන එකත් indefinite article කියන එකට තමයි අදාළ වෙන්නේ. Why? Now, how did we categorize those two? We have general and specific, or indefinite and definite. Indefinite කියන්නේ general කියන දේ. Definite කියන්නේ specific කියන දේ. Are you clear on that? ඒක clear නේද? අපි අර articles කියලා දෙකට බෙදුවේ. ඒතර indefinite කියන පැත්තේ අපිට තිබුණා and definite කියන පැත්තේ තිබුණා the. එතකොට indefinite කියන එකට තව එකතු වෙන දෙයක් තමයි මුකුත්ම use නොකර ඉන්නවා කියන දේ. එතකොට we use and when it can be one of many. අර එකක් කියන අදහසින් අල්කායනෙන් එන අදහසින් කියලා අපි ඔයාලා අහලා තියෙනවා කියලා මම කියේ. ඒකට අමතරව අපි ඒක ගැන කතා කරන්නේ පොදු වෙන. එතකොටත් අපි ආටිකල් එකක් use කරන්නේ නැහැ. and නම් අනිවාර්යයෙන් මේකක් එක්කනේ use කරන්නේ. ඒතර නොදා ඉන්නේ කොයි වෙලාවද මොනවාද ඔය ගැන compare කරන්න තියෙන කියලා අපි මේ බලන්න යන්නේ. right? then අපිට nouns මේ විදිහට කොටස් තුනකට බෙදාගෙන හිතමු. then it is easier for you. එතකොට lazy. singular nouns කියලා කියන්නේ ගොඩක් නම් නේද? එකකට වැඩියෙන් තියෙනවා නම් singular නේද? plural. singular කියන්නේ කොහොමද? එකක් නන්නේ. right? එතකොට එකක් තියෙනකොට singular countable noun එකක් ගැන කතා කරනකොට හැමතිස්සෙම article එකක් use කරන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒක ගැන කතා කරන්නේ general idea එකකින් specific නෙවෙයි නං. උදාහරණයක් විදියට මට පෑනක් දෙන්න කියලා කියන්නේ. පෑන දෙන්න නෙමෙයි. මට පෑනක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ලබන සතියේනකොට පොතක් අරන් එන්න. ඔය වගේ කතා කියනකොට and දාන්න නැතුව කිව්වොත් මෙහෙම give me pen. එහෙම නැත්නම් bring a book next week. එහෙම නැත්නම් මම අද ගහන ළමයෙක් දැක්. I saw a girl today. එහෙම අවුල් නේද? එතකොට grammar වලදී එහෙම නැත්නම් English වලදී අපි දකින common දෙයක් තමයි if we are talking about one thing and if it is countable and if we are talking about that in a general sense, you must always have a determiner. Determiner එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ determiner එක specific වෙන්න පුළුවන්, general වෙන්න පුළුවන්. General නම් හරියන්නේ හරිනේ දාන්න තියෙන්නේ. මොකද නොදා ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ examples දිහා බලන්නකෝ. අර ඉන්නේ පූසෙක්. That is cat කියලා කියන්නේ නැහැ. මොකද cat කියන්නේ singular countable. නේද? Singular countable. අර පූසෙක් that is a cat. එහෙනම් මෙහෙම කිව්වොත් that is the cat කිව්වොත් අවුල මොකද්ද? අපි එතෙන්දී අදහස් අර කරන්නේ ඉන්නේ පූසා. අර ඉන්නේ පූසා. එතකොට අපි පූසා ගැන කලින් දැනන් ඉන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් අපි කියන විශේෂ පූසෙක් වෙන්න බෑ. එහෙම එකක් නෙමෙයි. මේ අර ඉන්නේ පූසෙක් කියලා කියන්නේ. So that is a cat. ඒ වගේම තව දෙයක්. අර තියෙන්නේ වතුර. වතුර නැති මිනිස්සෙක්. ඔව් පිටසක්වල ජීවි වෙනවා ලබන අද 15 වෙනිදානේ. 19 වෙනිදා රෑ එනවා කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ආපුවාම ඔයාලට පුළුවන් එක්කෙනෙක් ගෙනන්න අපි ගිහලා හම්බ වෙලා හරි මොනවා හරි කරලා 19 වෙනිදා රෑට තමයි එන්නේ ඒගොල්ලෝ. එතකොට අපිට ඒගොල්ලන්ගේ වතුර ගාවට ගෙනිහලා පෙන්වන්න පුළුවන් අර තියෙන වතුර කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කියන්නේ that is a water that is the water that is water කොහොමද? that is water. that is water. ඇයි water කියන්නේ countable දෙයක් නෙවෙයිනේ. එහෙනම් මේ rule එක apply වෙන්නේ නැහැ. ඒක මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක uncountable noun එකක්. ඒ වගේම අපි ඒක ගැන කතා කරද්දී අර තියෙන වතුර. 아무තු විශේෂ වතුරක් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. පොදු වතුර ගැන කතා කරන්නේ. So you don't use an article. It's null. No article. Right? So we discussed this and this. Let's look at the second example too. Cousin engineer කෙනෙක්. එතකොට cousin is an engineer. මේ example එක ඒක examples දෙකක් තියෙනවානේ. Cats like to drink milk. ඒ කියන්නේ පූසෝ කිරි බොන්න කැමතියි. 아무තු විශේෂ කිරක් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. කිරි අපි එකක් දෙකක් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. පොදුවේ කිරි ගැන කතා කරන්නේ. Then cats like to drink milk. හැබැයි මේකෙත් තියෙනවා දෙයක්. Cats like to drink the milk. ඒ මොකක්ද ඒ කියන්නේ? අපි ඒ කිරි ගැන විශේෂයෙන් කියනවා නම්
ඒ මොකක්ද ඒක කියන්න මම ඔයාලට ස්ටෝරි එකක් කොන්ටෙක්ස්ට් එකක් දෙන්න බෑ. කොන්ටෙක්ස්ට් එක මෙහෙමයි. දැන් හිතන්නකෝ ඉන්දියාවේ එහෙම ඉන්නව නේද? මිනිස්සු අර දේවාලය වගේ මේ වගේ ගිහිල්ලා නයින්ට එහෙම එක එක ට්‍රේ පිටින් දෙනවා. කිරි දෙනවා. ඊළඟට තව කෑම ಜಾති දාලා ට්‍රේස් තියලා ඉන්නේ. ඒතර නයි ඇවිල්ලා කිරි බනවා වගේ පෙන්වන්න සමහර වීඩියෝ වල දැකලා නැද්ද ඔයාලා පොඩි කාලේ? ටීවී එකේ සමහර තැන්වල දැකලා තියෙනවා. අපි ඒ වගේ රටක් හෝ තැනක් හිතමු. ඒ රටේ මිනිස්සු වඳින්නේ පූසන්ට. ඒතර ඒ පූසන්ට වඳිනකොට ඒගොල්ලෝ අවුරුද්ද ගානේ ඒ පූසන්ට දෙන පූජාවක් තමයි මාළුවෙකුයි හොඳ දීසියකට මාළුවෙක් තියලා තව බිස්කට් දීසියක් තියලා කිරි භාජනයකුත් එක්ක ට්‍රේ එකක් අරගෙන ගිහලා හැමදාම දෙනවා පෙබරවාරි 16 වෙනිදාට ඒ ට්‍රේ එක තියලා ඒ පූසෝ ඉන්න තැනින් යනවා. ඒතර ඒ පූසෝ ඇවිල්ලා අරකින් ඒගොල්ලෝ කැමති જાති කාලේ යනවා. ඒ පූසෝන්ට දැන් දේවත්වයෙන් සලකන ඉඳලා ඒගොල්ලෝ මාළු කන්නෙත් නැහැ, බිස්කට් කන්නෙත් නැහැ. ඒවා මිනිස්සු හදපු දේවල් කියලා කිරි තමයි බොන්නේ. ඒතර ට්‍රේ එක දුන්නාම පූසෝ ඇවිල්ලා කිරි එක බීලා යනවා කියන කතාවයි අපිට කියන්න ඕනේ. එතකොට අපි කතා කරන කිරි එක ස්පෙસિෆික් කිරි එකක් නේද? පූසෝ කිරි බනවා කියද්දි කතා කරන්නේ පොදුවේ පූසෝ කිරි වලට කැමති. දැන් අතෙන්දී අපි කතා කරන්නේ මාළුවෙක් ඉන්නවා, බිස්කට් තියෙනවා, කිරි තියෙනවා. එතෙන්දී පූසෝ ඇවිල්ලා කිරි එක බනවා. එතෙන්දී අපි කතා කරන්නේ කිරි ගැන ස්පෙસિෆික් විදියට. අර දෙන දේවල් වලින් කිරි එක තමයි පූසෝ බීලා යන්නේ කියන කතාව. එහෙනම් එතකොට cats drink the milk but they don't eat the fish or the biscuits කියලා කියන්න බලවන්නේ නේද? අන්න ඒ වගේ අපි ස්පෙસિෆික් විදිහට නැත් කියනවා නම් ජෙනරල් විදිහට නෙමෙයි. විශේෂයෙන් කිරි ගැන කියනවා නම් දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ අදහසක් නැහැ නෙමෙයි. එතකොට මේවට වැරදි නොදා වෝනින් මාක් එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ අදහස මෙන්න මේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන අදහස නෙවෙයි කියන්නේ නිසා. ජෙනරල් අයිඩියා එකකින් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඒවා ගැන වෝන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන මීනින්ග් එක නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්. මේ එක්සැම්පල් එකක් දාන්නකෝ. When we say we eat rice for lunch අපි දවල්ට බත් තමයි කන්නේ. සාමාන්‍ය ලංකාවේ ගොඩක් දෙනා එහෙමනේ කරන්නේ. මෙතෙන්දී we eat the rice for lunch ඒක හරියට මේ වගේ සිද්ධියක්. ඔයාලගේ ගෙදර හරි කවුරු හරි කෑම හදන කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කෑම හදන කෙනා උදේම බතුත් හදනවා, කඩලත් හම්බනවා, පානුත් පුච්චනවා. එතකොට ඒ තුනම තියෙනවා දවස් ඇතුලේ. එතකොට ඔයාලා දවල්ට බත් එක කනවා, උදේට කඩල එක කනවා, රැට පාන් එක කනවා. එතකොට අර බත් එක ස්පෙસિෆික් බත් එකක් නේද? එතකොට කියන්න පුළුවන් we eat the rice for lunch, we eat the chickpeas for breakfast and we eat the bread for dinner. හැබැයි පොදුවෙන් කතා කරන අපි හැමදාම රැට සාමාන්‍යයෙන් පාන් කන්නේ. පාන් ගැන ඒතර ජෙනරලි කතා කරන්නේ. එතකොට අපි කියන්නේ we eat bread for dinner ද we eat the bread for dinner ද කොයි එකද හරි? we eat bread for dinner ආටිකල් එකක් දාන්නේ නැහැ. null. එහෙනම් when it comes to singular nouns and uncountable nouns, we have that rule or that concept. අපි එක ගැන generally නම් කතා කරන්නේ එකක් විදිහට නම් කතා කරන්නේ දානවා. ඒක uncountable noun එකක් නම් ඒ ගැන generally නම් කතා කරන්නේ මුකුත් දාන්නේ නැහැ. ඒ ගැන specifically කතා කරනවා නම් මොන හරි දාන්න පුළුවන්. plural nouns වල කොහොමත් and දාන්නේ නැහැනේ. ඒතකොට මට කියන්න ඕනේ මම සතුන්ට කැමතියි කියලා නම් මොකද්ද? නිකම්ම I like animals no article. ඊළඟ එක එයා පොත් කියවන්න කැමතියි නම් she loves to read books. එහෙම තමයි කියන්නේ. හැබැයි මේ වගේ meaning නැද්ද? මේවා වැරදිද? ඒවා වැරදි නෑ. ඒවට meanings දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ context එකක. I like the animals කියලා කියන්න පුළුවන්. මම යනවා මම අකමැති නමක් මතක් කරමු. මම අකමැති නමක් කොල්ලෙක්ගේ නමක්ද කෙල්ලෙක්ගේ නමක්ද? මොකක් හරි නමක් අපි දාමු. මම කැමති නැහැ පියුමිගේ ගෙදර යන්න. හැබැයි පියුමිලා දිහා සත්තු ඉන්නවා. හාවෝ ඉන්නවා, හැම්ස්ටර්ස්ලා ඉන්නවා, තව පූසෝ ඉන්නවා, බල්ලෝ ඉන්නවා, හරක් ඉන්නවා. පියුමිලා දිහා තියෙනවා ලොකු ෆාම් එකක්. ඉතින් පියුමිගේ ගෙදර කට්ටිය වෙනවට හරිම නරකයි. ගියාම තේ එකක්වත් හදලා දෙන්නේ නැහැ. ඔහේ නිකන් බලන් ඉන්නවා විතරයි. ඉතින් මං පියුමිගේ ගෙදරට කැමති නැහැ. හැබැයි සත්තු ටිකට කැමතියි. එහෙනම් I like the animals කියලා එතෙන්දි මට කියන්න පුළුවන් නේද? එතෙන්දි මම කතා කරන්නේ ස්පෙસિෆික් සත්තු ටිකක් ගැන. විශේෂිත සත්තු සෙට් එකක් ගැන. ඉතින් ප්ලූරල් noun එකක් තමයි. එතන the use කරන්න හේතුව මොකද්ද? I like animals කියද්දි මම හැමෝටම සත්තුන්ට කැමතියි. I like the animals කියලා කියද්දි අර විශේෂ සත්තු සෙට් එකක් ගැන කතා කරන්නේ කියන එක එන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් ඒ වගේ සිද්ධියකදී ඇරෙන්න නැත්තම් the use කරනවා. ස්පෙસિෆික් නැත්තම් the use කරන එක warn කරන්න ඕනේ දෙයක්. එතකොට හිතන්න ඕන ද දාන තැන් වලදී මේකට ද ඕනිද නැද්ද කියන කතාව. Next one.
she loves to read the books කියද්දී එහෙනම් ඉතින්දි කතා කරන්නේ පොදුවේ එයා පොත් කියවන්න කැමතියි කියලාද එහෙම නැත්නම් විශේෂ තෝරගත්තු පොත් සෙට් එකක් එයා කියවන්න කැමතියි කියලාද? තෝරගත්තු සෙට් එකක් ස්පෙસિෆික් සෙට් එකක් කියන අයිඩියා එක තියෙනවා. එහෙනම් indefinite article කියන තැනදී and විතරක් නෙමෙයි article එකක් දාන්නේ නැද්ද කියන එකත් ඔයාලා හිතන්න ඕනේ. ඒ හිතනකොට හිතන්න ඕනේ pathways තුන තමයි මේ. මොන හරි doubts තියෙද? ඒ ගැන මම හිතන්නේ doubts ඇති කියලා. අපි තව ටිකක් කතා කරලා පොදුවේ සේරම ගැන මොනවද අවුල් තියෙන්නේ කියන එක බලමු. ඊළඟදී definite article කියලා මම කිව්වේ the දානවද නැද්ද කියනද? අපි අර කලින් තැනදිත් ඕකටමනේ එන්න ආවේ. ඒතර the දාන්නේ මොන වෙලාවටද? ඔය කියන්නේ specific දෙයක් ගැනය කියන එක පෙන්වන්නනේ. එතකොට examples අපි compare කරලා බලමු. අර කලින් කිව්ව සිද්ධි මේකට apply වෙනවා නේද කියන දේ. When we say the white puppy is very cute, ඔය වාක්‍ය සිංහල තේරුම මොකක් වෙන්නේ නැද්ද? අර සුදු පාට බලු පැටිය හරි හුරතල් කියලානේ කියන්නේ. Okay, then නොතිබ්බනම් white puppy is very cute. මේක ඒක incomplete. ඇත්තටම මේකට නම් අපිට grammatically wrong කියලා කියන්න පුළුවන් එක සිද්ධියකදී අරන්. white puppy කියලා කියන්නේ නමක් වුණා නම් එතකොට අපිට the දාන්න නැතුව කියන්න පුළුවන්. අපි ඒ ගැන ඊළඟට කතා කරනවා. හැබැයි නමක් නෙමෙයි සුදු පාට බලපෙටය කියන අදහස නෝක පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් white puppy is very cute කියන එක වැරදි. ඒක ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ අපි දකින මිස්ටේක් එක මොකද සිංහලෙන් අපිට ආටිකල් කියලා එකක් නැහැනේ. ඒතර ආටිකල් දාන්න අමතක වෙනවා. හැබැයි මේ වගේ තැනකදී අපි කතා කරන්නේ සුදු බලු පැටිය කියන අදහසෙන් නම් ස්පෙસિෆික් එක්කෙනෙක් ගැන නම් සිංගියුලර් countable noun එකක් නම් ඒක ස්පෙસિෆික් නම් එහෙනම් the දාන්න අමතක කරන්න එපා. ක්ලියර් නේද? ඒක ගොඩක් ළමයින්ට අමතක වෙන දෙයක්. ඔයාලට වෙනව මම දැකලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒක always තියාගන්න. plural nouns වලදීත් specific නම් the දාන්න එපා. එතකොට මේ example එක the students practice every day කියන එකේ students practice every day කියන එකේ meaning වල වෙනසක් තියෙනවා. වාක්‍ය දෙකෙන් එකක්වත් වැරදි නැහැ. හැබැයි තේරුම වෙනස්. students practice every day කියලා කිව්වොත් ඒ මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ළමයි හැමදාම ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ළමයි ගැන කතා කරමුකෝ. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ළමයි හැමදාම ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. එහෙම නෑනේ. හැබැයි ඉන්ස්පයර් වල ඔයාලගේ ළමයි ඉන්ස්පයර් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ළමයි එයාලා හැමදාම ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. එතකොට ස්පෙસિෆික් ළමයි සෙට් එකක් නේද? the students. හැබැයි නිකම්ම students practice every day ගියොත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හැම ළමයාම හැමදාම ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. ඒතර මේක තවරුවක්. ඒතර මේ දෙකේ වෙනස තමයි when you say students practice every day, you're talking about all the students in general, not a specific set. තෝරගත්තු set එක ගැන specific කට්ටියක් ගැන නෙවෙයි කතා කරන්නේ. හැමෝම ගැන. ළමයි හැමදාම practice කරනවා කියන කතාවයි. හැබැයි when you say the students practice every day, we're talking about a specific set of students. Students ලා set එකක් ගැන කතා කරන්නේ. So this is actually not complete without context. Context එකක් නැතුව මේ වගේ the දාන්න බෑ. ඒතර මෙතෙන්දී context එක තමයි මේ project එකේ students ලා හැමදාම කතා කරනවායි කියන දේ. එතකොට මේ වගේ දෙයකට වාක්‍ය හරි හැබැයි context එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තව background information තියෙන්න ඕනේ ඔය වාක්‍ය justify කරන්න නම්. ඊළඟ එක. The robbers divided the money. ඒ කියන්නේ හොරු ටික සල්ලි ටික බෙදාගත්තා. ඔයාලගේ bank robbery එකකින් පස්සේ. This one, the robbers divided money. ඒ මොකක්ද ඒ කියන්නේ? හොරු සල්ලි බෙදාගත්තා. මේ සල්ලියේ වෙනස මොකක්ද? එයාලට මෙහෙම සල්ලි බෙදන්න පුළුවන්ද හොරුන්ට? ඒගොල්ලෝ ගාව එහෙනම් ඒගොල්ලෝ ගාව තමයි සල්ලි තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ තමයි හැමදාම සල්ලි බෙදන්නේ. එහෙම නෙවෙයි. අපි මෙතෙන්දී අදහස් කරන්න හදලා තියෙන දේ මොකක්ද? ඒ හොරු හොරකම් කරපු සල්ලි ටික ඒගොල්ලෝ බෙදාගත්ත කියන එකනේ. ඒ නිසා the robbers divided the money කියලා නේද කියන්න ඕනේ. අර හොරකම් කරපු සල්ලි ටික ඒ ස්පෙસિෆික් සල්ලි ටිකක් මේ බෙදාගත්ත කියන අයිඩියා එක. එතකොට the වලදී තියෙන කාරණාව ඒකයි. The use කළාම we indicate whether it is a specific thing or not. ඒක ස්පෙસિෆික් ද නැද්ද කියන දේ ඉන්ඩිකේට් කරන්නයි the use කරන්නේ. තව කම්පැරිසන් එකක් තියෙනවා. ওই කම්පැරිසන්ස් ටිකෙම පස්සේ තමයි ඔක තව ටිකක් ලස්සනට තේරෙන්න ගන්න.
ඊළඟ කම්පැරිසන් එකේදී අපි බලන දේවල් ටික ඔයාලා ස්ලයිඩ් එකේ කලර්ස් ටික පැහැදිලිව පේනවද? ඔයාලා ෆෝන්ස් වලින් බලන කට්ටියට සමහරවිට පේනවා මදිද දන්නේ නැහැ මම ලොකු කරන්න ඕනේද? මේක තව ටිකක් ලොකු කරන්නද කොහොමද? කවුරු හරි ලොකු කරන්න ඕන නම් කියන්න. නැත්තම් කමන්න. ලොකු කරන්නම්. එතකොට හැමෝටම අවුලක් නැහැනේ. කම්පැරිසන් කියලා කියන්නේ අපි එක ඒවා සංසන්දනය කරලා බලන්න හදන්නේ කොහොමද එක එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කියලා. පේනව නේද? Okay, sure. Then මේ කම්පෙයාර් කරන විදි ටික බලන්නකෝ. අපි බලන්නේ general ද specific ද කියන්නේ. එතකොට මේ පැත්තට බලද්දී general, මේ පැත්තට බලද්දී specific, singular ද plural ද කියන එක මේ පැත්තට බලන්නේ. එතකොට අපි මේ කතා කරන්නේ එකක් ගැන. singular එකක් ගැන general sense එකකින් කතා කරනකොට. ඒ කියන්නේ විශේෂ කරලා එකක් ගැන කතා කරන්නේ නෙවෙයි. මොකක් හරි එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕඩම එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ නැහැ කොයි එකද කියලා. අපි දන්නේ නැහැ කොයි එකද කියලා. එතකොට මොකද කරන්න ඕනේ? හරි and හරි use කරන්න ඕනේ. example එක දිහා බලන්නකෝ. I gave a flower to her. I gave a flower to her කියලා කියද්දී සිංහල තේරුම නම් මම එයාට මලක් දුන්නානේ. එතකොට ඒ මල මොනවා හරි විශේෂ මලක්ද? එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි මලක්ද? මොකක්ම හරි මලක්නේ. මොකක්ම හරි මලක්. හැබැයි එක මලක්. අපි අර දන්න මලක් නෙවෙයි. ඊළඟට ඒක ස්පෙસિෆික් නම් මං වෙනුවට the use කළත් I gave the flower to her. ඒ මොකද්ද ඔය කියන්නේ? එහෙනම් මොකක් හරි විශේෂ එක මලක් ගැන කියන්නේ අහුම්කම් දෙන එකට දන්නව වෙන්න ඕනේ ඔය මල මොකද්ද කියලා. I gave a flower to her. මොකක් හරි ඕනම මලක් වෙන්න පුළුවන්. I gave the flower to her. එහෙනම් the flower කියලා කියන්නේ මායි ඔයයි දෙන්නම දන්නවා ඒ කියන්නේ මොකක් කොයි මල ගැනද කියන කතාව. ඕක plural උනත්. I gave flowers to her. මං යාට මල් දුන්නා. මොන ඊළඟ එකේ තියෙනවා mistake එකක්. මෙතන the type කරන්න අමතක වෙලා. මෙතනට the කියලා එන්න ඕන. එතකොට I gave flowers to her කියලා කියද්දී මං යාට මල් දුන්නා මොනම හරි මල්. ඔයා දන්නේ නැහැ මොන මල්ද කියලා. මං යාට මල් දුන්නා. එච්චරයි. මේකෙදි I gave the flowers to her කියලා කියනකොට ඔයා දන්නවා මේ කියන්නේ කොයි මල් ටික ගැනද කියලා. සමහරට ඔයා මට ගෙනල්ලා දුන්න මල් ටිකක් වෙන්න පුළුවන් මං අසනීප වෙලා ඉන්නකොට මං අසනීපේ හොඳ වෙච්ච ගමන් මේ මල් ටික ගෙනිල්ලා එයාට දුන්නා. ඒතර ඔයා දන්නවා මම මේ කියන්නේ මල් ටික ගැනද කියලා. එතකොට මේ කම්පැරිසන් එකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට the use කරද්දී plural වල ඉස්සරහට the දැම්මමයි මොකක්ද ඔය idea කියන වෙනස කියලා. මේ විදියට table එකක් ඔයාලා අඳින්න ඕනේ නැහැ. මේ tables වලට වෙන examples හතරක් ඔයාලා හිතන්න බලන්න. ඔයාලගේ ideas ගලපලා බලන්න මේ boxes වලට ඔයාලගේ ideas හතරක් දාලා බලන්න. මෙහෙම දැම්මම මොන වගේ අදහස් දෙන්නේ කියලා. අපි අපි examples ගැන අහමු රිද්මගෙන්. රිද්මගේ examples හතර අපිට කියන්නකෝ. රිද්ම කියවට පස්සේ තව හතර දෙනෙක් කියන්නකෝ. හතර දෙනෙක් තව කැමති අය කියන්නකෝ. So I was thinking about mobile phones. Is it okay to apply here? Yes, try that. So this box. I gave a mobile phone to him. I gave the mobile phone to him. Okay. Now, what's the difference between those two? First one is not a specific mobile Not phone. a specific one. The single meaning මම යාට ෆෝන් එකක් දුන්නා. මොකක් හරි ෆෝන් එකක්. අලුතෙන් එකක් අරන් දුන්නා නේ. තමයි දුන්නා නේ. මොකක් හරි එකක් දුන්නා. But when you say I gave the mobile phone to him, දැන් ඕක ඔයා මට නම් කියන්නේ ඔයයි මායි දෙන්නම දන්නවා මේ කොයි ෆෝන් එක ගැනද කියන්නේ කියලා. නේද? සමහරට ඔයා වැටලා තිබිච්ච ෆෝන් එකක් අහඳනවා කියලා මම දන්නවා. ඔයා ඒ ෆෝන් එක යාට දුන්නා කියලා කියනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එක යාට දුන්නා වෙන්න පුළුවන්. Right? So that is the difference between when you say I gave a phone to him and I gave the phone to him. Okay, Ridma. What about the next two?
I gave mobile phones to him. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? එහෙනම් රිද්මට ගොඩාක් සල්ලි තියෙනවා. රිද්ම යාට ෆෝන් එකක් දීලා තියෙනවා දිගට. මේක මොකද්ද? I gave the mobile phones to him. එතකොට ඔයයි මයි දෙන්නම දැනගන්න ඕනේ ෆෝන්ස් ගැන. ඒ කියන්නේ එයා ඔයාට අරන් දුන්න ෆෝන්ස් ටිකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ෆෝන් දෙක තුනක් අරන් දෙලා තුන එකක් ගන්නකොට එකක්. ඔයා ඒ ටික එකතු කරන් හිටියා. ඊට පස්සේ තරහ වුණාට හරි මොනවා හරි දෙයකට පස්සේ ඔයා ඒ ෆෝන්ස් ටික ගෙනහිල්ලා එයාට දුන්නා. ඒ වගේ සිද්ධියක්. ඒ ෆෝන්ස් ටික පිටිපස්සේ ස්ටෝරි එකක් තියෙන්න ඕනේ. කතා කරන කෙනයි අහුම්කම් දෙන කෙනයි දෙන්නම දන්න දෙයක්. එහෙම නේද? Oh, sir. Okay. So completely hypothetical. I'm not implying anything. So thank you very much. It was a very good example where we can observe a lot of things. Thanks. Who else would like to, make for examples and give context? දැන් මම එතෙන්දි කරපු සිද්ධිය ඔයාලට context එක මම ලබා කරන වෙනකොට ඔයාලටම දෙන්න පුළුවන් නම් shock. ඒ කියන්නේ ඒ වාක්‍ය පිටිපස්සේ තියෙන්න පුළුවන් සිද්ධිය මොකද්ද කියන එකයි මට ඔයාලා කියන්න ඕනේ. Right? Who else would like to try? කවුද try කරන්න කැමති ඒක? It's a fun activity. Like you can be so creative with it. Miss Lakmali, would you like to try? I know you are very, very creative. I received a letter. A letter, any letter. Yeah, you can do that, please. මට letter එකක් හම්බුණා. I received the letter. මට letter එක හම්බුණා. letter එක හම්බුණා. එතකොට ඔයයි මයි දෙන්නම දන්නවා ඔය කියන්නේ මොන ලියුම ගැනද කියලා. හරියට සමහරට අර ප්‍රොමෝට් කරන්න ඉන්න ඔයාව මට ප්‍රොමෝෂන් එකක් දෙනවා කියලා ඔයා දැනගෙන හිටියා. ඔයා මට ඔක් ගැන කියලා තිබ්බා. ඒතර දැන් I received the letter කියලා කියද්දි අදහස් ගන්න මට ප්‍රොමෝෂන් එක ලියුම හම්බුණා වගේ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයයි මයි දෙන්නම මොන ලියුමද කියලා දන්නවා. එතකොට you use this. I received letters. I received the letters. Okay, when you say I receive letters and I receive the letters, what's the difference? මොකද්ද වෙනස ඒ දෙකේ? I received letter මට ලියුම් හම්බුණා. මොනවාම හරි ලියුම් එතකොට. I receive letters මට ලියුම් යනවා. ඊළඟ එකේදී I receive the letters කියද්දී මට ලියුම් ටික හම්බුණා. මට ලියුම් ටික හම්බුණා. හරියට අපි බලාපොරොත්තුෙන් හිටිය ලියුම් ටිකක් වගේ. අපි දන්නවා කොයි ලියුම් ගැනද මේ කියන්නේ කියලා. Okay, wonderful. Who else would like to try? Anyone can try. No one? Should I tell a name? Let's ask. Shashini, would you like to try? Oh, Yenul. May I say? Hello. Yeah, we're listening, Shashini. She cooks egg. Okay, there I have to intervene. When you say she cooks an egg, let's change the tense. අපි tense එක වෙනස් කරමු. මොකද අපි she cooks an egg කියවම මොකද්ද meaning එක? එයා බිත්තරයක් හදනවා. ඒතර හැමදාම හදන්නේ එකම බිත්තරේ වගේනේ. එහෙනම් let's put that into present continuous. Right? In present continuous, she's cooking an egg. An egg. Then she is cooking the egg. Hari. Then what is the context there? Tense in context එක මොකද්ද? එයා ඒ බිත්තරේ උයනවා. ඒ බිත්තරේ හරියට නිකන් එක බිත්තරයයි මුළු ගෙදරම තිබුණේ වගේ. So ඒ තිබුණු එක බිත්තරේ උයනවා වගේ. එහෙම නැත්නම් අපි දන්න බිත්තරයක් අපි වෙන් කරලා තිබුණා නරක් වෙච්ච බිත්තරයක්. එයා කය වෙලා හරි බිත්තරේ උයන්න ගන්න වෙලාවට ගණීවි. යාර ඔක කාලා බඩේ අමාරුවක් හැදේවි කියලා වෙන් කරලා තිබිච්ච ඒ ඔයයි මායි දන්න බිත්තරේ එයා දැන් හදනවා. එතකොටයි ද use කරන්නේ. When it is a specific egg අපි දන්නවා කොයි බිත්තරේද කියන කතාව. Right? Okay, that's a very fun example. Then the next. She is cooking eggs. Then she is cooking the eggs. Okay, excellent. ඒ දෙකේ වෙනස මොකද්ද? එයා බිත්තර උයනවා. බිත්තර හදලා. එයා මේ වෙලාවේ හරියට නිකන් දැන් ගෙදරට කට්ටියක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. කෝ ශෂිනි කියලා අහනවා. එතකොට අම්මා කියනවා එයා බිත්තර ටික හදනවා. So she is cooking eggs. මොකද? ආපු කට්ටිය දන්නේ නැහැ මේ මොන බිත්තර ගැනද කියන්නේ. අනික ඉතින් බිත්තර ගැන විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. She is cooking eggs. හැබැයි එන කට්ටියට අම්මා කලින් කියලා තිබුණා
අද කෑමට අපි දෙන්නේ බතුයි ඔම්ලටුයි ඔම්ලට් බිත්තර තම්බලයි සම්බෝලයි පපඩනුයි කියලා. විසිටර්ස්ලට අම්මා කලින් කියලා තිබුණා දෙන්නේ බතුයි සම්බෝලයි බිත්තර තම්බලයි පපඩනුයි. එතකොට දැන් එන කට්ටිය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉන්නේ අද දෙන්නේ අපිට මේවා කියලා. සම්බෝල දෙනවා. සම්බෝලේ අම්මා හදන්නේ. පපඩන් ටික නංගි බදින්නේ. බිත්තර ටික තම්බන්නේ ශෂිනේ. කෝ ශෂිනේ කියලා අහපුවාම එතකොට අම්මට කියන්න පුළුවන් she is cooking the eggs. එයා දැන් බිත්තර ටික හදන ගමන් එන්නේ. clear නේද context එක මොකද්ද කියලා. excellent. then Binika. Yeah. Think of 4 examples and explain the context. I wrote an exam. I wrote an exam. My exam එකකට මුණ දුන්නා. ඒතර මම දන්නේ නැහැ ඔයාගේ exam එක මොකක්ද කියලා. exam එකක් කළා කියලා තමයි ඔය මට කියන්නේ. ඊළඟ එක. This one. I wrote exams. No, this one. I wrote the exam. I wrote the exam. So I did the exam. එතකොට ඔයා මට කලින් කියලාද අයියේ මට ලබන සතියේ exam එකක් තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ සතියේ exam එක ඉවරනාට පස්සේ ඇවිල්ලා කියනවා මම exam එක කළා කියලා. So you and I, we both know about that exam. Therefore, we do this. Then how about this? I wrote exams. I wrote exams. එතකොට specific නෑ මම exam කළා. මොනවාද exams කියලා කියන්නේ නැහැ. මෙතෙන්දී I wrote the exams. I wrote the exam. So you and I, we both know which ones you're talking about. කොයි exams ටික ගැනද ඔයා කියන්නේ කියලා මම ඒවයි දෙන්නම දන්නවා. එතකොට ඒක use වෙනවා. Now we looked at 3 slides to compare the definite article and the indefinite article, right? So when you get these slides, I know those 3 slides will be the most important ones for you rather than the ones that we're going to discuss. තව slides ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි slides සේරගෙම තියෙන දේවල් වල දැනගන්න ඕනේ concept එක තමයි මේ අපි comparison එකේ කතා කළේ. ඊළඟට තියෙන දේවල් they are full of texts and examples. And we will look at them because when it comes to the indefinite article and the definite article, if you understand the concept behind the usage, then you can tackle all the other use cases. ඒ වගේ concept එක මොකද්ද තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඊළඟ use cases සේරම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ use cases සමහර ඒවා නිකන් මතකෙන් තියාගන්නවා වගේ දේවල්. එහෙම නැත්නම් ඒ මිනිස්සු මෙහෙම use කරනවා ඒ නිසා එක මෙහෙමයි කියලා සිද්ධ වෙන දේවල්. ඒතකොට ඒවා මුලින්ම පටන් ගන්නකොට පටන් ගත්ත හේතුව තමයි ඔයාලා ඉගෙන ගත්තේ. concept එකයි ඉගෙන ගත්තේ. Then if we summarized everything that we saw in those tables into text, අකුරු වලට හැරෙව්වොත් එහෙම මේ වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ. You already got this slide. Last week I gave this to you. ගිය සතියේ මම මේ slide එක දුන්නා ඔයාලට අර slides ගලේ. So I think you have read it. So let's just see whether there's anything that goes against what you just learned. Then ඉගෙන ගත්ත දේවල් විරුද්ධව යන දේක් මොකක් හරි තියෙනවද කියලා බලන්න. So if it is the indefinite article කියන්නේ an එහෙම නැත්නම් article එකක් නැතුව use කරනවා කියන එක. එහෙමනම් එතෙන්දී and use කරන්න කො වෙලාවට countable නම් singular නම් specific නැත්නම් generally කතා කරනවා නම් article එකක් නැතුව තියෙන්නේ specific නැහැ plural වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම general sense එකකින් කතා කරනකොට definite article එක use වෙන්නේ කොහෙද? specific නම් එහෙනම් දෙන කෙනා හරි එහෙම නැත්නම් කියවන කෙනා හරි දැන්ටමත් ඔක් ගැන දන්නවා නම් අපිට එතකොට ආය අමුතුවෙන් specific දෙයක් නෙවෙයි කතා කරන්නේ. එහෙනම් එතකොට එහෙම නැත්නම් එහෙනම් දෙන කෙනා හරි කතා කරන කෙනා හරි දන්නවා දැන්ටමත් යාර තේරෙනවා context එකේ මේ මොකක් ගැනද කතා කරන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඔය දොර වහන්න කියලා කියන්නේ මතකද? චන්ද්‍ර කුමාර දොර වහනද ලෙමන් පොෆෙඩ් එක. එතකොට අපි දන්නවනේ කොයි දොර ගැනද කතා කරන්නේ කියලා. ඒ සැටලයිට් එක හරි එහෙම නැත්නම් සැටලයිට් එක ඇතුලේ මිනිස්සු ඉන්නේ නැහැ. ඒ රොකට් එක හරි මොකක් හරි ඒ චන්ද්‍ර කුමාර ඉන්න එක ඇතුලේ දොර ගැනයි කතා කරන්න කියන්නේ. එතකොට දොර වහන්න කියලා කිව්වොත් කවුරු හරි රූම් එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට එතකොට කියන්නේ කොයි දොර ගැනද කියලා එයාට තේරෙන නිසා close the door කියලා කියන්නේ. එතකොට definite article එක use කරන්නේ context එකෙන් එයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ කොයි ගැනද කතා කරන්නේ කියන එක. ඒ නිසා ඊළඟට there is only one එකයි නම් ඒ වගේ තියෙන්නේ. අහස එක වලාකුලක්වත් නැහැ.
ඔයාලේ අහස එහෙමද අපේ අහස මෙහෙමයි කියලා කියන්නේ නැහැ නේ අහසවල තියෙන එකයි. So එතකොට අපි එතෙන්දි the use කරනව නේද? There isn't even a cloud in the sky. අහසේ වලාකුළක්වත් නැහැ. එතකොට the sky කියන්නේ එකයිනේ අපිට තියෙන්නේ. ඒ නිසා. එතකොට අපිට හඳ ගැන වගේ කතා කරනවා නම් මේ පෘථිවියේ ඉන්නකොට අපිට නම් the moon කියන්න පුළුවන්. හැබැයි බ්‍රහස්පතිට වගේ ගියොත් එහෙම එතකොට the moon කියන්න අමාරුයි නේද? එතකොට ඒවට ඉන්නව නේද හඳවල් ගොඩක්. එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. Then if it is in the part of the name සමහර ඒ වගේ නමට the දාලා තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට Hilton ඉස්සරහින් හැමතිස්සෙම the Hilton අපි දකිනවා නේද? ඒ වගේ geographical names වලත් අපිට the දකින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ use cases මෙන්න මේක තමයි ඊළඟට අපි බලන්න තියෙන දේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැනගන්න ඕනි use cases ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ තැන් වලට the දානවා කියලා මතකෙන්. So what we are going to do next is to observe those use cases or those instances where we have to use the use කරන්න ඕනේ instances මොනවාද කියලා අපි එකින් එක බලන්න යන්නේ. We have already discussed the difference between the definite article and the indefinite article, so we are on the right track to do that. Before we start that, do you have any concerns or any issues that you have to clarify before we get there? The ගැන කතා කරන්න යන්න කලින් මොනවාරි අහන්න දේවල් හරි නැත්නම් වතුර බීලා එන්න හරි මොනවා හරි දේවල් තියෙනවද? නෑ නේද? තියෙනවද? Okay. Yes, Ramesh. සර් මම කෝඩ් එක පුෂ් කරා කියද්දි හරි දාන්නම වෙනව නේද? ඒ කියන්නේ මම කෝඩ් Yes. එක without දාන්න බෑනේ. නිකන් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට මෙහෙම meaning එකක් තියෙනවා. When you say I pushed the code or ඔය කියන කෝඩ් එක අර අහුම්කම් දෙන කෙනා බලාපොරොත්තු වෙන කෝඩ් එක තමයි. IT පැත්තට අදාළ නැති කෙනෙක්ට මේ කෝඩ් එක කියලා කියන්නේ මේ මෙහෙම එකක් නෙමෙයි. අපි ලියපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අදාළ ස්ක්‍රිප්ට් එක හරි එහෙම නැත්නම් ෆයිල්ස් ටික හරි අපි කොහෙට හරි දානවට කියනවා පුෂ් කරනවා කියලා. ඒකයි මේ කියන්නේ හරියට නිකන් අපි අසයින්මන්ට් එක සබ්මිට් කළා වගේ හෝම්වර්ක් එක දුන්නා වගේ පොත ටීචර්ට දුන්නා වගේ ඒ වගේ වැඩක්. I pushed the code. I pushed the code කියද්දි අර කෝඩ් එක බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න එක්කෙනා ඔය බලාපොරොත්තු වෙන කෝඩ් එක තමයි මම පුෂ් කළා කියලා කියන්නේ. හැබැයි මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම I pushed code කියලා කිව්වොත් එහෙම එතකොට අර එයාට අදාළ කෝඩ් එක නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්. මං අදාළ නැති වෙන මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක කෝඩ් එකක් ලියලා ඒක පුෂ් කළා වෙන්නත් පුළුවන්. I pushed code. එතකොට අර බලාපොරොත්තු වෙන කෝඩ් එක කියලා නෙවෙයි කියවෙන්නේ. එහෙනම් අපිට කියන්න ඕනේ අදහස ඒක නයි. කියන්නේ ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන කෝඩ් එක අපි ඔයයි මායි දෙන්නම agree වෙනවා. ඔයයි මායි දෙන්නම දන්න කෝඩ් එකෙන් මම මේ පුෂ් කළේ. එහෙනම් I pushed the code. හරියට නිකන් I submitted the assignment කියලා මම කියන assignment එක දුන්නු ටීචර්ට. හැබැයි මම මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම I submitted assignments මම assignments submit කළා හැබැයි ඔයාට අදාළ එක නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්. අනිත් teachers ලාගේ ඒවා submit කළා. එතකොට මට කිව්වේ හැකි I submitted assignments. හැබැයි මම මෙහෙම කිව්වොත් I submitted the assignment එහෙනම් අර දෙන්නම බලාපොරොත්තු වෙන assignment එකයි මේ submit කළේ කියන එකයි ඒකේ meaning එක. clear නේද? Yes, got it. Okay. Thank you. Any more issues? So shall we continue then? Or do you need a break? I'm not giving a break. I'm a cruel, rude, and insensitive person, and I will not give you a break. So let's start. Uses of the definite article. That means definite article. කොහෙද පාවිච්චි කරන්නේ කියන දේ. We have many slides to talk, many use cases to talk. So let's start. Then the first one, we have already talked about that. To refer to something that has already been mentioned or obvious from context. Obvious කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නව නේද? මම සිංහලෙන් නම් ඒක වචනයක් දන්නේ නැහැ. Obvious කියන එක use කරන්නේ. ඒකයි අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒක තේරෙනවා කියන එක. So if we say like කවුරු හරි එනවා වැස්ස තෙමීගෙන වැස්ස වෙලාවක එතන යාගෙන් අහනවා නේද? වැස්සට තෙමුණාද කියලා. නෑනේ අපිට හොඳටම තේරෙනවා මේ තෙමිලා තියෙන්නේ වැස්සට හින්දා තමයි කියලා. Then it is obvious that they got caught in the rain. ඒගොල්ලෝ වැස්සට අහුණා කියන එක obvious. අර තෙමීගෙන මාළුවෙක් වගේ ගෙදරට එනකොට. obvious කියන්නේ ඒ දේ. අය අමුතුවෙන් explain කරන්න දෙයක් නෑ. ඒක බැලු බැලමට පේනවා, බැලු බැලමට තේරෙනවා, දැක්ක ගමන් හිතෙනවා. That. Right?
then එක්ක අපි කලින් ඒ දේ ගැන යාට කියලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අර අපි කිව්වේ දොර වහලාද කියලා බලන්න කිව්වම ඒ context එකේ තියෙන දොර කියන එක එයාට තේරෙනවා. අන්න ඒ වගේ තැන් අපි the use කරනවා. Let's look at the examples. I saw this one, the first one. I saw a very rare car turn into our street. අන්දම කතාවක් කියනවා. මම දැක්ක එන මේ කලාතුරකින් දකින්න හම්බ වෙන කාර් එකක්. rare කියන්නේ කලාතුරකින් අපිට දකින්න ලැබෙන. So I saw a very rare car turn into our street. When I took the turn, I saw the car had stopped in front of our gate. මම දැක්ක අපේ පාරට හරවනවා කාර් එකක්. කෙන මේ දුර්ලභ කාර් එකක්. ඊට පස්සේ මමත් හැරෙව්වනේ. එතෙන්දි මං the turn ආයක highlight කරන්න බැර ගිහලා. මෙතන the turn කියන්න පුළුවන් ඇයි? ඔය හැරවිල්ල ගැන කලින් කියලා තියෙනවනේ. කාර් එක හැරෙවුණා. ඉතින් එතන වංගුවක් තියෙනවා, හරවන්න තැනක් තියෙනවා කියන එක මටත් අදාළයිනේ. ඒතර the turn use කරන්න පුළුවන් ඒකයි. So I saw a very rare car turn into our street. When I took the turn, I saw the car had stopped in front of our gate. මෙතෙන්දි the car කියන්න පුළුවන් ඇයි? අපි ඔය car එක ගැන කලින් කතා කළා. මෙතෙන්දි the turn කියන්න පුළුවන් ඇයි? turn එකක් ගැන අපි කලින් කතා කළා. හෝ ඒකෙන් අපිට obviously කියන්න පුළුවන් turn එකක් තියෙනවා කියන එක. So ඒකේ the use වෙලා තියෙන තැන ගැන clear ද ඔයාලට? කොහොමද ඇයි use කළේ කියන එක. Next example. Cousin wrote a letter to his girlfriend. Cousin එයාගේ yes මහේ. ඒකේ had දාලා තියෙන කොහොමද have දාන්න නැතුව? Okay. Here. ඔව්. මම හැරෙව්වට පස්සේ දැක්කේ කාර් එක මම හරවන්න කලින් ගිහිලා අතන නවත්තලා කියලානේ. එතකොට මම හරවන්න කලින් වෙච්ච තව past action එකක්. Therefore we use past perfect. මම හැරෙව්වේ past ඊට කලින් තමයි කාර් එක ගිහිලා නැත්තේ. Therefore we use past perfect. clear. Okay. මම ඔයාලගෙන් බඩක් අහන්න. Yeah. ඔයාගෙන් නෙමෙයි හැමෝගෙම. ළමයිගෙන් සහ TS ලගෙන්. දැන් අපි මේ course එකේදී සමන් කම්පෙයාර් කරනකොට මේ course එකයි ඔයාලගේ අනිත් courses වල syllabus එකයි හො කලින් කරපු වගේ syllabus එකයි articles කියන්නේ ඔයාලගේ පළවෙනි lesson එක නේද? articles වලින් නේද grammar courses පටන් ගන්න. එතකොට අපි tenses කලින් කතා කළේ මේකයි කියලා ඔයාලා දන්නවද? තේරෙනවද? sentences හැදෙන්න මෙහෙමයි ඒ tenses මෙන්න මේ විදිහට arrange වෙන්න ඕනේ කියන දේ කතා කරේ මේ නිසා කියලා. definite article එක තේරුම් ගන්න නම් ඔයාලා ඒකට examples කතා කරන්න නම් විතර sentences දැක්කම මේ sentences වල ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියන එක තේරුම් ගත්තාම එන ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර දෙන්න බෑ නේද? එහෙමනම් ළමයි ඒක පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්න ඕනේ නැහැ දැන්. දැන් ඔයාලා දන්නවා වාක්‍යයේ අදහස් එන්නේ මේ විදිහට. විතර මේ articles වැරදුනා කියලා අදහස වරදින්නේ නැහැ. ගොඩක් දුරට අදහස කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් context එක සහ අනිත් වාක්‍ය වලින්. හැබැයි tense එක හරියට තේරුම් නැති වෙනවා වරදින්න තියෙන chance එක වැඩි. ඒ වගේම ළමයින්ගේ ඔළුව කුතුහලෙන් පිරීලා ඊළඟට උගන්වන දේවල් ඔළුවට යන්නේ නැති වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. ඒ නිසා තමයි මේ program එක මහා ඔළුවෙන් අතට හරවපු එකක් වගේ ඔයාලගේ syllabus එකේ යන විදිය මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔයාලගේ syllabus එකේදී අපි මුලින්ම අදහස් හරියට කියන්නේ කොහොමද? ඒවා කොහොමද ගැලපෙන්නේ කියන එක කතා කරලා ඊට පස්සේ මේ වගේ පුංචි දේවල් තියෙන feelings ඒ දේවල් exam එකකින් පස්සේ කතා කරන්නේ ඒකයි. එතකොට අපිට openly හැම දෙයක් ගැනම කතා කරන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ඉන්න පස්සේ කතා කරනවා කියලා කියන්නේ නැති. ඒක තමයි අහන්න ඕනේ උනේ. ඔයාලට දැන් ඒක දැනෙනවද කියන එක. So let's take at the next example. Yeah. I saw a very rare car turn into the in our state කියනකොට verb එකක් තියෙනවනේ so කියලා. ඊට පස්සේ turn කියන්නේ එතන verb එකක්ද? Yes. එතකොට car කියන තැන කම එකක් දාන්න ඕනේද? නැහැ. අපි කතා කළේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. finite verbs කියලා තියෙනවා non finite verbs කියලා දෙයක් තියෙනවා කියලා මතකද? සමහර ඒවා tense එකට අදාළයි සමහර ඒවා tense එකට අදාළ නැහැ. ඒක අදහස සම්පූර්ණ කරන්න තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. එතන මෙතෙන්දී වෙච්ච දේ මොකද්ද? මම දැක්කා. දැක්කේ මොකද්ද? කාර් එක. කාර් එක මොනවා කරනවද දැක්කේ? කාර් එක හරවනවා තමයි දැක්කේ. ඕකම ඔය වගේ තව ඔයාලට පුරුදු example එකක් අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ. මම දැක්ක ඔයා පාර පයින්නවා. කොහොමද ඒක ඔයා කියන්නේ? I saw you cross the road. එහෙම නැත්නම් I saw you crossing the road කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒ දෙකේ meanings දෙකක් තියෙනවා. අපි ඒක කතා කරනවා. එතන I saw you cross the road කියලා කියන එකේ තේරුම මම දැක්ක ඔයා පාර පයින්නවා. I saw you crossing the road කියලා කියන්නේ මම ඔයා පාර පැන ඉද්දි අතරමැද අවස්ථාවක දැක්ක කියන දේ. ඒ දෙකේ වෙනස ඒක. එතකොට අර cross the road එහෙම නැත්නම් crossing the road කියන එකේ tense එක අපිට අදාළ නැහැ. මතකද අපි කතා කළා I had him do that. අර කෙනෙක් ලවාදයක් කරව ගන්නවා. එතකොට have වල තමයි form එක වෙනස් කරන්නේ. do අර V1 එක වෙනස් වෙන එක හැමදෙස්සම V1.
අන්න ඒ දේම තමයි මෙතනදිත් apply වෙන්නේ. එතකොට I saw a very rare car turn into our street. මම දැක්කා කාර් එකක් අපේ පාරට හරවනවා. දැන් වෙන එකක් දැක්කේ. මම දැක්කා කාර් එකක් මිනිස්සෙක්ව යට කරන් යනවා. I saw a very expensive car run over a person or run over a person. මිනිස්සෙක්ව යට කරන් යනවා run over. එහෙනම් I saw a very rare car run over a person. මම දැක්ක මේ වෙන දුර්ලභ වශයෙන් දකින්න හම්බෙන කාර් එකක් මිනිස්සෙක්ව යට කරන් යනවා. මම දැක්කා කාර් එකක් ඔයාගේ බයික් එක පාස් කරන් යනවා. I saw a car go past your bike or overtake your bike. මම දැක්ක කාර් එකක් මොනා කරනවද? පියාඹනවා. I saw a car fly. So a car කාර් එක මොනවාද කරන්න කියන දේ ඊළඟට අපි add කරන්නේ V1 form එකෙන් අපි ඒ සම්පූර්ණ action එක දැක්කනම්. මෙහෙමනම් I saw a car turning into our street කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට අදහස හරෝ ඉන්නවා දැක්කා. I saw a car flying. මම කාර් එකක් පියාඹ තියෙනවා දැක්කා. එතකොට ඒ සමහර තැන්වලදී අදහස් දෙකේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. හැබැයි සමහර තැන්වලදී ඒක වෙනසක් තියෙනවා. ඒක අර මම කිව්වේ පාර පයින් එක්සැම්පල් එක වගේ. I saw you cross the road කියලා කිව්වොත් එහෙම මම ඔයාව දැක්ක මොනවා කරනවද පාර පයින්නවා. පාර මේ වේදී දැන් එහා පැත්තට යනවා. සම්පූර්ණ action එක. I saw you crossing the road කියලා කියන්නේ මම දැක්ක ඔයාව පාර පැන ඉඳිදී අතරමැදි අවස්ථාවක. මං ගිය වේගය වැඩි මං පාස් කරන් ගියා. ඔයා පාර මැදට ගිහලා ආපහු ගියා වෙන්න පුළුවන්. ing use කළත් ඒකේ අතරමැදි අවස්ථාව දැක්කා. V1 use කළත් සම්පූර්ණ action එක දැක්කා. කියන අදහස තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතෙන්දී ඒකේ tense එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ තියෙන verbs දෙකක්. පළවෙනි so කියන එක finite verb එක tense එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපිට. ඊළඟට තියෙන turn කියන එක non finite verb එක. ඒකේ tense එක අදාළ නැහැ. ඒක එක්ක V1 එක්ක ing. එහෙමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේ verb එකක් ඉස්සරහටත් අපිට definite article එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒක නේද දෙවෙනි එකේදී the turn කියලා දැම්මේ. නැහැ verb එකක් නෙවෙයි. මෙතෙන්දී turn කියලා දාන්න හේතුව තමයි හැරවිල්ලක් තියෙනවා හරවන්න තියෙනවා කියන අදහසින්. මෙතන turn කියන්නේ verb එක. කාර් එක හරවනවා දැක්කා. මෙතන turn එක කියන්නේ මම වංගුව ගත්ත කියන දේ. ඒ හැරෙව්වා කියන දේ. I took the turn. මේ වචනේ meaning එක පැත්තෙන් නෙමෙයි සම්බන්ධය තියෙන්නේ. මේ turn එකක් තියෙනවා කියන අදහස හරවන්නේ turn එකක් තියෙනවා නම් ඒ හින්දා තමයි ඉස්සරහින් වංගුවක් තියෙනවා කියන එක ආයේ දැන් context එකෙන් අපිට තේරෙනවානේ. ඒ නිසා තමයි මෙතන the turn කියලා තියෙන්නේ. නැතුව verb එකක් ඉස්සරහින් definite article දානවා කියලා නෙමෙයි. article එන්නේ හැමතිස්සෙම noun එකක් ඉස්සරහින් විතරයි. මෙතන turn verb එකක්, මෙතන turn noun එකක්. verb එකෙන් turn කරන්න නම් ඇත්තටම turn එකක් තියෙන්න එපා. වංගුවක් නැත්තම් හරවන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි මෙතෙන්දී අපි දැනගන්නේ මේක turn එක මේ context එක අදාළයි කියන දේ. Okay. Then in the next example, cousin wrote a letter to his girlfriend. He wanted to post the letter today, but the post office is closed today. එතකොට මෙතන the use කරේ අපි කලින් කියලා තියෙනවා a letter කියලා. cousin ලියුමක් ලියුවා. එහෙනම් ලියුම එයාට අද දාන්න ඕනේ නෑනේ. දැන් අපි කතා කරන්නේ ලියුමක් ගැනනේ. ඉතින් ලියුමක් ගැන කතා කරනකොට ආයි post office එකක් ගැන අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නෑනේ. අහන් ඉන්න කෙනාට තේරෙනවා ලියුමක් තියෙනවා නම් ඒ අහල පහල post office එකකුත් ගෑවෙන්න පුළුවන් කියන දේ මේ අහසින් පාත් වෙනවා නෙවෙයි කියන දේ. එහෙනම් ඒ නිසා තමයි මේ the post office කියන කතාව අපි the post office කියන්නේ. මොකද context එකෙන් අපිට තේරෙනවා post office එක කියන එක ඔතෙන්ට අදාළ දෙයක් තමයි කියන දේ. ඒක ක්ලියර්ද? නැතුව ලියුම් කතාවක්වත් මුකුත් කියන්නේ නැතුව නිකම්ම the post office කියලා කිව්වොත් එහෙම ඒක අහන් ඉන්න කෙනාට මේ මොකක් ගැනද කියන්නේ කියලා පැහැදිලි නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතෙන්දී එහෙම ඉෂුව එකක් නැහැ. මෙතෙන්දී තේරෙනවා මේ කියන කතාවේ හැටියට post office එකක් ඔතෙන්ට ගෑවෙන එකේ අවුලක් නැහැ කියන දේ. Therefore we use the. Next one. There is a vacancy at a reputed company. ඒ කියන්නේ reputed ටිකක් ප්‍රසිද්ධ නම ගිය company එකක vacancy එකක් තියෙනවා. පුරප්පාඩුවක් තියෙනවා. රැකියා පුරප්පාඩුවක් තියෙනවා. The job involves taking care of customers' requests when they call the company. job එකේ කරන්න තියෙන්නේ customers ලා call කරපුවාම එයාලගේ ඔය ඉල්ලීම් එයාගොල්ලෝ ඉල්ලන දේවල් එයාලා කියන දේවල් කරලා දෙන එක තමයි. එහෙනම් the job කියන්නේ ඇයි? අපි කලින් අර vacancy එකක් ගැන කිව්ව නිසා. මෙතෙන්දී the company කියන්නේ ඇයි? කලින් company එක ගැන කියපු නිසා.
එතන context එකෙන් ඒගොල්ලන්ට පැහැදිලි තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොකක් ගැනද මේ කියන්නේ කියන දේ. Do you have any questions regarding these examples? මේ examples ගැන issue එකක් තියෙද? Shall we move on to the next one? Let's do. To refer to something that is being defined by the following words. They can look at the example, then you'll understand. මතකද මේ video එක? My girlfriend is the girl who is sitting on that staircase. අර පඩිපෙළ උඩ ඉඳන් එන්න ගෑනු ළමයා තමයි මගේ girlfriend කියන එක. එතකොට ගෑනු ළමයා විස්තර කරලා තියනවා නේද? කොයි ගෑනු ළමයාද? අර පඩිපෙළ උඩ ඉඳන් ඉන්න ගෑනු ළමයා. මෙතෙන්ද ඔය කියන්නේ අපි ඒ කියන වචනේ ඊට පස්සේ යන වචන වලින් විස්තර කරලා තියෙනවා නම් එතකොට ඒ විස්තර කරේ පටන් ගන්න කලින් ද දාන්න පුළුවන් කියන්නේ. එහෙනම් my girlfriend is the girl, මොන girl who is sitting on that staircase. අපි relative pronouns, relative clauses කතා කරද්දිත් මේ කතා කරන කලින් චුට්ටක් කතා කරලා තියෙනවා. who දාලා අපි කොහොමද කියන්නේ කියලා. මතකද picture description කරද්දී the boy who is wearing the da 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 is the da 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 da. එහෙම කතා කරේ. So that. Next one, Alexander Graham Bell was the person who invented the telephone. Alexander Graham Bell was the person කියන්නේ ඇයි? මොන person ද කියලා ඊට පස්සේ විස්තර කරලා තියෙනවා. මොන කෙනාද කියන එක. මොන කෙනාද? දුරකථනය හොයාගත්තු කෙනා තමයි Alexander Graham Bell. Next one, Mr. Pereira lives in the house opposite the church. Mr. Pereira ඉන්නේ අර පල්ලිය ඉස්සරහා තියෙන ගෙදර. ඔය මෙන්න මෙහෙම තිබ්බොත් එහෙම මේ කෑල්ල නොතිබ්බනම් මේ කෑල්ල කියලා කිව්වේ. මේ opposite the church කියන කෑල්ල නොතිබ්බනම් Mr. Pereira lives in the house කියලා කිව්වොත් ඒ මොකද්ද කියන්නේ? ඒකේ meaning එක incomplete. මොකක්ද මොන Mr. Pereira ඉන්නේ ගෙදර මොන ගෙදරද කියලා අවුල් තියනවා නේද? එතකොට මෙතන ඒ විස්තර ටික ආවට පස්සේ the house කියන එක describe කළාට පස්සේ ඒක define කළාට පස්සේ එහෙම issue එකක් නැහැ. එහෙනම් the use වෙන තව situation එකක් තමයි ඒක. How about the next example? Cousin is the employee being promoted at the end of this year. Cousin තමයි employee වැඩ කරන මනුස්සයා මොන වැඩ කරන මනුස්සයාද? මේ මාසේ අග ප්‍රොමෝට් වෙන්න ඉන්න මනුස්සයා තමයි cousin. එතකොට the employee කියන වචන set එක describe වෙලා තියෙනවා define වෙලා තියෙනවා ඊළඟට එන වචන set එකෙන්. ඒ නිසා employee ට කලින් the use කරනවා. එතකොට මේ වගේ patterns දැක්කොත් ඒවා කියන්නේ මොනවද මේ වගේ patterns කියන්නේ? මේවා නම් relative clauses වෙන්න පුළුවන්. මේවා prepositional දෙකම prepositional නෙමෙයි. මේක වගේ prepositional phrases වෙන්න පුළුවන්. මේවා participle phrases වෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ පාවිච්චි කරලා තමයි අපි ඔය වගේ වචනයක් දාලා ඒ වචනේට අදාළව තව විස්තර ටිකක් එකතු කරන්නේ. එතකොට මම මේ මගේ ඩොක්ටර් ෆොන්ට් එකෙන් ලියපු වචන ඒවා ගැන අපි කතා කරනවා. හැබැයි ඔයාලට ඊට කලින් මොනවා හරි හොයන්න ඕන නම් මේවා ගැන මොකද මේවා පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ රයිටිං ස්කිල් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැකලා තියෙනවා මේ වගේ දේවල් ගොඩක් මේ වෙනකොටත්. මේවා පාවිච්චි කරලා ඔයාලා කියන අයිඩියාස් ටිකක් ඊට වඩා කොම්ප්ලෙක්ස් විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඒවා ගැන හොයන්න පුළුවන් කතා කරන්න කලින් අපි තව ඇඩ්වාන්ස්ඩ් writing skills පැත්තට කතා කරද්දී තමයි මේවා කතා කරන්නේ. හැබැයි මේවා දැනටමත් ඔයාලා දැකපු දේවල්. මේ වගේ කරලා තියෙන දේ තමයි එයාව වචනේ වෙන්න පුළුවන් ඒ ෆ්‍රේස් එක වෙන්න පුළුවන්. ඒකට තව විස්තරයක් අමුණලා තියෙනවා. ඒක කොයි කෙනාද කවුද මොකද්ද කියන එක පෙන්නනවා. එතකොට එහෙම ඒවට කලින් the user වෙනවා කියන එක තමයි මේ use case එක. එතකොට මේ වගේ තැනක් આવුත් ඒ කියන්නේ කෙනෙකු විස්තර කරන්න යනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒකට කලින් the දාන්න වෙනවා කියන දේ ඔලුවට ගත්තා හරිය. මේ තුනම අපේ චුට්ට දැකලා තියෙනවා මිසක් in depth කතා කරලා නැහැ. relative clauses අපි චුට්ටක් කතා කරලා තියෙනවා descriptions කරද්දී. ඒ වීඩියෝ එක බලුවොත් ඒක අල්ල ගන්න පුළුවන්. Next one. To refer to people or things that are unique. ඒ කියන්නේ එක්කෝ ඒවා එකයි තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ වෙන ඒවා නැහැ. අන්න ඒ වගේ වනේ unique කියලා කියන්නේ.
ඉතින් අන්න එහෙම යුනික් දේවල් වලට කලිනුත් අපි ද දානවා. මොකද ඒ වගේ ඒවා එකයි නම් දෙන්නේ. ඒ වගේ ඒවා වෙන නැහැ නම් ඒ වගේ ඒවා අඩුයි නම් එතකොට ඇත්තටම හුඟක් දෙන කෙනෙක් කතා කරන කෙනෙක් දෙන්නම දන්නව නෙවෙයි මොකක් ගැනද කතා කරන්න කියලා. ඊර කිව්වහම ඔයත් දන්නවා කොයි ඊර ගැනද කතා කරන්න කියලා. මාත් දන්නවා කොයි ඊර ගැනද කතා කරන්න කියලා. The sun අපි හැමෝටම එක ඉරයිනේ. ඒ නිසා. So let's look at the examples. Everybody knows that the sun rises in the east. Everybody knows that කියන්නේ හැමෝම දන්නවා ඉර පායන්නේ නැගෙනහිරින් කියන එක. එතන වලට ආටිකල් එකට අමතරව මේ වගේ එකක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ වගේ අදහස් කියන්නේ කොහොමද කියලා. හැමෝම දන්නවා ඔයා මොනවද මොනවා කියලාද කියන්නේ. හැමෝම දන්නවා ඔයා බුද්ධිමත් කියලා. එහෙනම් everybody or everyone knows that ඔයා බුද්ධිමත්. You are intelligent. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට ඔක අනිත් පැත්තේ නේද කියන්නේ හැමෝම දන්නවා ඔයා හෙන්න මැටි කියලා ඒ වගේ. But you can use that to start a sentence, and what has to follow is just another clause. Just like we discussed in sentence opener so අපි කතා කළේ ඒ විදිහට. මම දන්නවා I know that da ඊට පස්සේ හැබැයි අපිට statement එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ everyone knows that කියලා අපිට හැබැයි statement එකක් දාන්න පුළුවන්. හැමෝම දන්නවා ඔයාලා බැංකුවක් මංකොල්ල කෑවා කියලා. එහෙනම් everyone knows that you robbed a bank. අපි අර එදා activity එකේ කළා වගේ. So yeah, that. You can go anywhere in the world if you have enough money. ඔයාට ඇති වෙන්න සල්ලි තියෙනවා නම් ලෝකේ ඕන තැනක යන්න පුළුවන්. The world කියන්නේ ඔයාට එක ලෝකෙකුයි මට එක ලෝකෙකුයි නෑනේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයට. So ලෝකෙ කියලා කියනකොට ඔයාත් දන්නවා මොන ලෝකෙද මාත් දන්නවා මොන ලෝකෙද කියලා. Next one. There wasn't even a bird in the sky when I looked up. අහසේ there බැලුවම කුරුල්ලෙක්වත් හිටියේ නෑ. මොන අහසද? අහස. ගොඩක් නැහැනේ. So we can say the sky. Next one. The president will address the country on TV tonight. ඒ කියන්නේ අද රැට ජනාධිපති මහත්මයා රට අමතනවා. අමතයි. එතන අපි දන්නවා කොයි ජනාධිපතිද කියලා. අපි දන්නවා කොයි රටද කියලා. මොකද ඒවා unique. Therefore we use the definite article before those noun phrases. Let's go to the next one. ඔන්න අපි කතා කරපු නැති එකක් දැනට හැබැයි ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරපුවාම තප්පර දෙක තුනයි යන්නේ තේරුම් ගන්න මොකද්ද කියලා. Before superlative adjectives. Superlative adjectives කියලා කියන්නේ අපි adjectives කියලා කියන්නේ දේවල් විස්තර කරන්න පාවිච්චි කරන වචනනේ. විස්තර කරනකොට අපිට එක එක levels වලින් විස්තර කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට එයා උසයි කියන එක එකක්. එයා මෙයාට වඩා උසයි කියන එක තව එකක්. එයා තමයි උසම කියන එක තව එකක්. එයා තමයි උසම කියද්දී අපි ඔය කියන quality එකේ උපරිම අවස්ථාව ගැන කතා කරන්නේ. උපරිම කියන්නේ හැමතිස්සෙම වැඩි කියන එක නෙවෙයි මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ උස වැඩිම කෙනා කියන එක එහෙම අදහසින් නෙවෙයි. ඒතර මිටි කියන එකේ උපරිමය මොකද්ද? මිටිම කියන දේ නේද? උපරිම කියන කියද්දී හැමතිස්සෙම ඒක අර උඩට යනවා කියලා හිතන්න එපා. shortest කියන්නේ එතකොට short කියන quality එකේ උපරිම අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ කොටව මිනිස්සු තමයි එයා. එතකොට කොටේ උපරිමේ යටට තියෙන හැමදෙස්සෙම උඩට නෙවෙයි. එතකොට superlative කියන්නේ ඒ උපරිම අවස්ථාව කියන එක. උපරිම අවස්ථාව කියන එකේදී tall කියන එකේ උපරිම දේ මොකක්ද? උසම කියන දේනේ. එහෙනම් tallest කියන්නේ superlative adjective එකක්. So when you ask what is the tallest building in Sri Lanka? ලංකාවේ තියෙන උසම ගොඩනැගිල්ල මොකද්ද කියලා නහන්නේ. එතකොට උසම කියලා කිව්වම දෙක තුනක් තියෙන්න පුළුවන්ද? එකයි. එහෙනම් ඒකත් යුනික් නේද? යුනික් නම් අර කලින් රූල් එකේ විදිහටම නේද? ඩෙෆිනිට් ආටිකල් එක යූස් වෙනවා නේද? ඊළඟ දේ තමයි ordinal numbers. Ordinal numbers කියන්නේ 1 2 3 4 නෙමෙයි. first second third කියන ඒවා. උදාහරණයක් නෙමෙයි. first second third and so on. ඔය වගේ. එතකොට අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන දේ තමයි cardinal numbers කියන්නේ මොනවද? cardinal numbers කියලා කියන්නේ අපි numbers ගැන කතා කරනකොට 1 2 3 so on and so on. 1 2 3 4 5 6 7 8 කියලා ගණන් කරගෙන යනකොට ඒ ගණන් කරන ඉලක්කම් වලට අපි කියනවා 1 2 3. ඒ විදිහට
order එක පෙන්න. කොයි අනුපිළිවෙල පෙන්න වචන වලට අපි කියනවා numbers වලට කියනවා ordinal numbers කියලා. ඒතර ordinal numbers වලට ඉස්සරහනොත් ද දාන්න ඕනි කියලා කියනවා. හැබැයි සමහර ඩයලෙක්ට්ස් වල එහෙම කරන්නේ නැහැ. dates සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් American English වලදී අද 10 වෙනිදා today is the 10th කියලා තමයි අපි British grammar වලදී කරගන්නේ. American grammar වලදී කියනවා today is 10th. ද දාන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඔයාලා සහ අපි සහ මම අපි ලංකාවේ යූස් කරන්නේ ඔය මික්ස්චර් එකක්නේ. ඒ හින්දා grammar paper එක එක දැම්මත් එකයි නැතත් එකයි. ඒ දෙකටම හරි හම්බ වෙනවා. ශ්‍රී ලංකන්ස් නව ටෙස්ට් කරනකොට කතා කරනකොටත් එහෙමම තමයි. දැන් අර අපි කලයන් කතා කළේ superlative adjectives කියලා. superlative adjectives කියන්නේ මොනවාද? මොකක් හරි quality එකක් ගැන කතා කරන quality එකේ උපරිම level එක. හැබැයි එහෙම මුකුත් නැතුව ඒකේ comparison එකක් නැහැ. උපරිමද මැදද වඩා වැඩිද එහෙම මුකුත් නැහැ. මොකක්ද මේක මරන්තන example එක? poor. poor කියන්නේ මොකද්ද? සල්ලි නැහැ දුප්පත් කියන කතාවනේ. ඒතර poor කියලා කියන එකේ අපි අර වගේ දේවල් බැලුවොත් compare කරනවා නම් අපිට poorest කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ මුකුත්ම නෙමෙයි මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ. අපිට ඒ වගේ adjective එකක් ඉස්සරහට the දැම්මොත් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒ quality එකට අදාළ හැමෝම ගැන. ඒ කියන්නේ group එකම ගැන. ඔයාලා Lord of the Rings බලලා තියෙනව නේද? Lord of the Rings film set එක නැද්ද? 2004 සිට ආපු set එක. One of my favorite movie series. And when you watch that movie, when Aragorn falls off that cliff on that wolf-like thing, wolfhound, I can't remember what they are called. That king Theoden, right? He comes and says, "Leave the dead." කියලා කියනවනේ. මරණ මිනිසුන්ගේ දාලා යන්න කියලා. ඒතර the dead කියන්නේ dead adjective එකනේ. The dead කියවම මරණු හැමෝම. ඒක පැත්තකින් තියමුකෝ. ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම කතාවකුත් අහලා තියෙනව නේද? Sherlock Holmesගේ පොතක්ද කොහෙද ඒක? නෑ Sherlock Holmesගේ පොතක් නෙවෙයි ඒක. ඒක කවුද කියලා මතක නැහැ. මට මතක් වුණේ Sherlock Holmes. මේ කතාව අහලා තියෙනවා. The dead tell no lies කියලා අහලා තියෙද? මලගිය ඇත්තෝ ඒ සාක්ෂි දෙදී. ඒක අර Sherlock Holmesගේ පොතේ මලගිය ඇත්තෝ සාක්ෂි දෙදී නේද? මේක වෙන මොකක් හරි පොතක. හැබැයි The Dead කියදී මලගිය ඇත්තෝ කතාව තමයි කියන්නේ. ඒතර මලගිය ඇත්තෝ සාක්ෂි දෙතේ නම් The Dead gives evidence. එහෙමද දන්නේ නැහැ ඇත්ත පොතේ තියෙන්නේ. කොහොම හරි The Dead කියන්නේ adjective එකක්. ඊට ඉස්සරහින් the use කරලා තිනවා කියන්නේ dead group එක ගැනම තමයි කතා කරන්නේ. මරණු හැමෝම ගැන තමයි කතා කරන්නේ. The poor කියන්නේ adjective එක දුප්පත්. එහෙනම් the poor කියලා විතරක් තියෙනනම් ඒ මොකක් ගැනද කතා කරන්නේ? දුප්පත් හැමෝම ගැන කතා කරන්නේ. So if you look at this example, many people find happiness in trying to help the poor. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දෙනා ඔය දුප්පත් මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න try කරන එක ඇතුලේ සතුටක් ලබනවා. සතුටක් හම්බ කරගන්නවා. සතුටක් හොයාගන්නවා. So many people find happiness in trying to help the poor. In trying to කියන කතාව පැත්තකින් තියලා මේ රස පාඩ කරපු කැලේ පැත්තකින් තියලා ඔයාලා කැමති දේවල් දාන්න පුළුවන්. Many people find happiness නෙමෙයි. මට සතුටක් තියෙන්නේ මොනා කරද්දද? පොත් කියවද්දී. I find happiness in reading books. I find happiness in watching TV. I find happiness in having a good sleep. I find happiness in going out with my friends. I like going out with my friends කියන වෙනුවට අර එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. මට සතුටක් තියෙන මෙන්න මෙහෙම කරද්දී. එතකොට ඔයාලට ඔය රචනා වලට එහෙම ලියනවනේ සමහර කතා. මට සතුටක් තියෙන්නේ මගේ දෙමව්පියන්ගේ සතුට දකින්න එකේ. Then how do you say that? I find happiness in seeing my parents happy. So you can be a bit poetic or a bit creative when you write, when you say things. So try to do that. You don't have to mean it when you are writing, but you can, try. That will definitely help you to improve your language skills and your writing skills, and people will love to read what you write. So that's fun. Right. First example, what does that mean? The British are known to drink tea very often. Again. එතන the British කියලා කියන්නේ මොකද්ද? British කියන්නේ adjective එක. එහෙනම් the British කියවම British කට්ටිය group එක ගැන කතා කරන British
කට්ටිය බ්‍රිතාන්‍ය කාරයෝ බ්‍රිතාන්‍ය මිනිස්සු are known to drink tea very often. එයාලා නිතරම තේ බොනවා කියලා තමයි කට්ටිය කියන්නේ. Next one. Children should be taught the importance of taking care of the elderly. එතකොට elderly කියන්නේ ටික වයසට ගිය කියන එකනේ. එහෙනම් the elderly කියලා කිව්වම මේ අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? වයසට ගිය අය ගැන නේද? වැඩිහිටි අය කියලා නේද කියන්නේ? එහෙනම් ළමයිට උගන්වන්න ඕනේ වයසක අයව බලා ගන්න එකේ වැදගත්කම කියලා නේද කියන්නේ? So you can use this, but when you are just having an informal conversation, these examples sound a bit formal and a bit literary. So එදිනෙදා කතා කරනකොට ගොඩක් දෙනා කියන්නේ මෙහෙම the British කියලා කියන එක හරි තමයි, grammatically හරි තමයි. හැබැයි ඔයාලා කතා බහ කරනකොට the British are known to drink tea very often කියනට වඩා ඔයාලට කියවෙනවා අපිට ඇහිලා තියෙන දේ the British people or British people කියලා ඊළඟ එක instead of taking care of the elderly, people tend to say taking care of elderly people. ඔයගේ අර grammatically අපිට කරන්න පුළුවන් වැඩක් තමයි the දාලා adjective එකක් දාලා එහෙම කට්ටියක් ගැන කතා කරන එක. But that's for writing, that's for doing that. But when you're speaking, I'm not telling you not to do it. කරන්න එපා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. හැබැයි එච්චරම common දෙයක් නෙමෙයි මේ දේ කතා කරනකොට. But you should know the grammar rule because this covers everything. So we discussed that. මං පොඩි note එකක් දාන්නම්. Not spoken very often කියලා. මේ pattern එක මේ rule එක spoken වලදී නිතර use වෙන දෙයක් නෙවෙයි. Oh, not spoken very often. Right. Then the next one. When talking about decades, centuries, ages, or when referring to time, look at the example. Bell bottoms were very popular in the 60s. Bell bottoms කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නවද? 60s කියන්නේ 1960 ගණන් කියන අදහස. Bell bottoms කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම මිනිස්සෙක් ඇඳ කියමුකෝ. 1960 ගණන් වල කලිසම් සිබ්බලු මෙන්න මෙහෙම. කලිසම යටට යන්න හීන වෙනවනේ මේ යටට යන්න ලොකු වෙනවා. කකුල් දෙක මේ. ඒතර කලිසම යනවා මනුස්සයට කලින්. හරියට නිකන් මේ වගේ. යම් කලිසම් මං එන්නම් වගේ. කලිසම් මට කලින් යන්න. Bell bottoms were very popular in the 60s. 60 ගණන් වල bell bottoms මාර popular දෙයක්. හැමෝටම වගේ මේකක් තිබ්බා ලූ. ඉතින් මං 60 ගණන් වල 64 5 වගේ මට අවුරුදු 2ක් 3ක් වගේනේ. එතකොට ඒ ලාවට මට මතකයක් තියෙනවා පාරේ දකිනවා එහෙම bell bottoms ඇඳගත්ත කට්ටිය යනවා එහෙම. The Mona Lisa is a painting from the 1500s. ඒ කියන්නේ the Mona Lisa අහලා තියෙනවනේ අර චිත්‍රයක් තියෙන කළු පාට ගවුමක් ඇඳගත්තු නිකන් අමුතු ගෑනු කෙනෙක් බලන් ඉන්නවා නිකන් hina වෙන්නෙත් නෑ අඬන්නෙත් නෑ වගේ. Da Vinci චිත්‍රයක්. ඒක 1503 කොහෙද ඔය වගේ කාලෙක තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොර 1500 ගණන් වලනේ. එහෙනම් ඒ වගේ අදහස් කියද්දෙත් instead of saying the Mona Lisa is a painting from 1500s, you add the in front of the century. Now, words like only, එහෙම නැත්නම් perfect, they can also function as adjectives. Adjectives වගේ තමයි වැඩ කරන්නේ. හැබැයි only කියලා කිව්වම compare කරන්න පුළුවන්. විතරයි කියන අදහස විතරමමයි වගේ එහෙම මොකුත් නැහැනේ. Perfect කියන්නේ හැම අතින්ම සර්ව සම්පූර්ණයි. එතන හැම අතින්ම සර්ව සම්පූර්ණ නම් අපිට ඒක තව කෙනෙක් එක්ක compare කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට දැන් අපි ගමුකෝ කසුන් ඉන්නවා සුපුන් ඉන්නවා. කසුන්ට වඩා සුපුන් perfect කියලා කියන්න බෑ. perfect නම් perfect. ඊට වඩා දෙයක් නැහැ. එතකොට ඒ වගේ දේවල් කතා කරද්දිත් ඒවා එක්ක unique එහෙම නැත්නම් superb ඊට වඩා දෙයක් නැහැ. ඊට වඩා ඒ කියන්නේ comparative form එකක් කියලා එකක් නැහැ. එතකොට එයා තමයි අපිව බේර ගන්න පුළුවන් එකම කෙනා මේ වෙලාවේ. ඡන්දකාලේ කට්ටිය හිතන්නේ. ඉතින් he is the only person who can save us now. එතකොට only use කරනවා නම් non phrase එක කලින් එතකොට ඊට කලින් the දාන්න වෙනවා. ඇයි? only ආයි වෙන මොකුත් නැහැ නේ. only නම් එච්චරයි. ඊළඟ එක cousin is the perfect man to do this job. cousin තමයි මේ වෙලෙට ගැලපෙනම කෙනා. ගැලපෙනම නම් ඊට වඩා ගැලපෙන කෙනෙක් ඉන්න බෑනේ. Right? That's why you use the in front of that word.
Is that clear or do you need more examples? ගොඩක් වල කටහඬක් ඇහුනෙත් නැහැ මං කියවගෙන ගියා විතර මොකද මේ වගේ you know මොකක් හරි අහන්න ගියා නේද? නෑ නෑ Okay කටහඬ ඇහුන එක thank you. So නැත්නම් තනියම කියවන වගේ නිසා ඒක ටිකක් අපහසුයි. So නිකන් ඉඳලා හිටලා මයික් එක unmute කරලා හූ හරි කියන්න. එතකොට ළමයි ඉන්නවා කියලා දැනෙද්දි හරි shock. Next one. දැන් අපිට ඕනේ මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා මේකට එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්. ශෂිනේ ක්ලාස් එකට මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බලන්න. මේ පළවෙනි දෙක. නෑ පළවෙනි තුන. ඔව් පළවෙනි තුන. මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. Because Shashini is very talented, very gifted at geography, and I think she has a better understanding about this. So you can give more examples. මන් දන්න examples ටික තමයි මම මෙතන දැම්මේ. ඒතර ඔයාලට examples දෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ. එතකොට මම කෙටියෙන් කියනවා Shashini ඉතුරු ටික කියයි. අපි ද දාන්න නැහැ සාමාන්‍යයෙන් proper nouns එක. ඒ කියන්නේ දෙයක නමක් එක්ක ද දාන්නේ නැහැ. හැබැයි එහෙම තෝරගත්තු list එකක් තියෙනවා ඒවත් එක්ක ද දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම පළවෙනිම තුන තමයි මේවා geographical areas like rivers, mountain ranges, groups of islands, canals, oceans. මන් දන්නේ ඔය ocean එක ගැන කියද්දි Arctic ocean එක ඕනේ තියෙනවානේ. The Indian Ocean. ඔය වගේ ඒ වගේ නම් කියද්දි ඉස්සරහින් ද දාන්න ඕනේ. ගඟවල් නයිල් ගඟ කියද්දි the Nile කියලා කියන්න ඕනේ. දූපත් මේ මොනවද මේ සහරා කියන්නේ කාන්තාරයක් නේද? කාන්තාරික නමක් කියද්දි the Sahara කියන්න ඕනේ. තව මොනවද එහෙම කාන්තාර දූපත් ටිකක් නම් ටිකක් කියන්න බෑනේ ශෂනේ. කාන්තාර සහරා කලහාරි ඇටකාමා then California තාර් ඉන්දියාවේ තාර් like that. Okay, so every time we mention the name of a desert like that, we have to add the tar, the Atacama. The That's Sahara. in South America, okay. Chile well. Right, the first time I Thank you. Then how about some mountain ranges? There's the Rocky Mountains and the Andes and what else? Andes, Ural, Andes, Rocky, then I couldn't remember. The Himalayas and Yeah, the Himalaya. Knuckles in Sri Lanka, right? Yeah, Knuckles in Sri Lanka. Okay, thank you. Then countries that have plural sounding names like the Netherlands, the Philippines, them in front of their names, we have to use the Ivagi Sirahin, they're done on. The West Indies, the West Indies. Then this රටේ නම ඉස්සරහින් Republic, Kingdom, States වගේ ඔය වගේ තියෙනවා නම් ඒකේ නම ඉස්සරහින් වෙන්න ඕනේ නමේ. Then also we have to add the United Kingdom. ඊළඟට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මොකක්ද ජනරාජ්‍ය. එතකොට the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. හැබැයි නිකම්ම ශ්‍රී ලංකා කියද්දි දානවා. නැහැ. ශ්‍රී ලංකා කියන එක කියද්දි අර වගේ නම් කෑලි කෑලි එල්ලලා තියෙනවා. Republic, Kingdom, State ඔය වගේ දාලා තියෙනවා නම් තමයි දාන්නේ. සමහර newspapers වල නම් වලට ඒගොල්ලෝ ද ඔබගෙන තියෙනවා. The Guardian, The Sunday Times වගේ ඒවා. එතකොට මේ තියෙන මේ list එක මේවා නිකන් මතකේ තියාගන්න ඕන දේවල් විතර නැතුව අර මේ වගේ concept එකක් නැහැ. මේක මෙහෙමයි එහෙනම් paper එක આવොත් මෙහෙමයි කියලා තමයි ඔළුවේ තියාගන්න තියෙන්නේ. Some famous buildings, they have that name, the Eiffel Tower, the Empire State Building, the Nelum Kuluna. Then some hotels and restaurants, the Hilton, the Golden Dragon. Then names of families. එතකොට කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙම the Rajapaksas කියලා. ඒ කියන්නේ රාජපක්ෂ පවුල ගැන. ඉතින් අපිට කතා කරන්න ඕන නම් කාගේ family එකද? බණ්ඩාරනායක family. ඔව් එහෙනම් the Bandaranayakas කියලා කිව්වොත් ඒ කියන්නේ බණ්ඩාරනායක family එක ගැන. එතන නම අග plural කරලා the දාලා family එක ගැනම කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ ලොකු ඒ politicians වෙන්න ඕනේ නැහැ. හිතන්නකෝ.
හ්ම්. අය දැන් ෆැමිලි එකක් වම ස්කූල් එකක ඒ කියන්නේ දැන් ස්කූල් එක ෆැමිලි එකක් වගේ ඒක යූස් කරලා එහෙම කියන්න බෑද? ඔව් ඔයාලගෙන් හදාගෙන තියෙන්නේ නායකියන්ස් වගේ කතා. නේද? ඒ විදිහට තමයි. එතකොට ඔයාලගේ සිල්වර්ලා අද අපේ දිහා එනවා. එහෙනම් the silvers are coming to our house for dinner. අද ඩිනර් ගන්න සිල්වර්ලා කට්ටිය යන සිල්වර් ෆැමිලි එක යනවා. එහෙම කතාවලට දාලා ෆැමිලි එක ප්ලූරලයිස් කරලා කියන්න පුළුවන්. the Pereiras sons නෙමෙයි the Pereiras කියලා කිව්වොත් පෙරේරා ෆැමිලි එක පෙරේරා පවුලේ ඉන්න කට්ටිය අද මෙහෙ එනවා. ඒ වගේ අය එක කියන්න පුළුවන්. රාජපක්ෂ බණ්ඩාරනායක විතරක් නෙවෙයි. ජාතියක් කවන්නේ කියන්නේ ඇමරිකන්ස්ලා Yes. ඒෂියන්ස් You can also do that, but that falls into what we did like previously. Adjective එකක් වගේ නේද? American, the Americans, or the American කියලා කිව්වොත් සම්පූර්ණ ඒ කට්ටිය ගැන. ඉන්න? Yeah. That is also a use case I missed. Thank you, Miss Lakmali. ඒක අපිට මෙතනින් වෙන් කරලා දාන්න පුළුවන් එක. Adjective එකේ දෙයට වඩා අපිට nationality එකක් ගැන කතා කරන්න දෙයක් ගන්න පුළුවන්. Thank you. Miss that. ඒක මිස් වෙලා තියෙනවා මේ list එකේ. Then ඒ කියන්නේ අය ජාතියක් ආගමක් ඕනම එකක් හංගවන්න පුළුවන් නේද? අපි ගත්තම ශ්‍රී ලංකන් කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් plural නම් ශ්‍රී ලංකන්ස් කියන්න පුළුවන්. the ශ්‍රී ලංකන් කියලා නවත්තන්න බෑ හැබැයි. එතකොටයි සිංහලීස් කියන එකත් the Sinhalese කිව්වොත් Sinhalese එතන adjective එකක් විදිහට use කරලා තියෙනවා. ඒතර Sinhalese කියන එක සිංහල අය කියන එක අදහස ගන්න නම් the Sinhalese කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි අර කලින් adjective එකත් එක්ක the use කරනවා ගත්තා වගේ කෝ එක. මේ වගේ then මේ ටික you'll have to remember. But you don't have to try too hard. ඕනකට මහන්සියෙන් මතක තියාගන්න try කරන්න ඕනේ නැහැ. මේවා ටෙස්ට් කරන්න ඔයාලා grammar ඉගෙනගෙන තියෙනවද කියලා බර කරලා බලන කෙනෙක් නිසා කතා කරද්දී ඔයාලගෙන් check කරන දෙයක් නෙවෙයි. But you should have heard about this. මේ ටික අහලා තියෙන්න ඕනේ. Then එපා තැන් පාවිච්චි කරන්න එපා කියන තැන්. දැන් කලින් කතා කළේ නම් එක්ක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මොන වෙලාවද කියලා. මේ වගේ exceptions ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඒගොල්ලෝ දාපු හින්දා ඒවට එනවා කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් නම් එහෙම නම් ඉස්සරහින් ද දාන්නේ නැහැ. මොකද කසුන් කියද්දි අර අපි දන්න ස්පෙસિෆික් කසුන් කෙනෙක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. හැබැයි එහෙම කියලා ද කසුන් කියලා කියන්නේ නැහැ. මොකද කසුන් කියද්දිම අපි දන්නවා මේ කොයි කෙනා ගැනද කතා කරන්නේ කියන දේ. හැබැයි ඒකත් අපිට ස්පෙસિෆික් කරන්න ඕන විස්තර කරන්න ඕන. හරියට දැන් අපේ පන්තියේ කසුන්ලා ඉන්නවා 4 දෙනෙක්. ඒ කසුන්ලාගෙන් අර බටනලා ගන්න කසුන් තමයි මගේ යාළුවා. එහෙනම් my friend is the cousin who plays flute. එතකොට proper nouns ඉස්සරහින් කියන්නේ හරියටම කෙනෙක්ගේ හරි දෙයක හරි තැනක හරි නමක් ඉස්සරහින් ද පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියන කතාව invalid වෙනවා. අපි ආ විස්තර කරන් යනවා නම්. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් අද කසුන් ආවා the cousin came here කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. clear නේද? එතකොට රටවල් වල නමක් වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි භාෂාවක නමක් වෙන්න පුළුවන්, කෙනෙක්ගේ නමක් වෙන්න පුළුවන්, සතෙක්ගේ නමක් වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි නමක් නම් ඒකට ද දාන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. අර අපි කලින් ස්ලයිඩ් එකේදී කතා කරපු විශේෂ අවස්ථා ටික ඇරෙන්න. yes මහේ. කසුල්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැන් හිතන්නේ කසුල්ලගේ අනිත් නමත් මතක නැහැ. අර කසුන් කියලා කියන්න ඕන නම් එතකොට ඒක තමයි මම දැන් චුට්ටකට කලින් කිව්වා. අර බටනලා ගහන කසුන් කියලා කියනවනම් බටනලා ගහන කසුන් තමයි අර වෙසක් කොඩුව කැඩුවේ. The cousin who plays flute is the person who broke the Vesak lantern. Okay. Then another instance where you don't use the definite article is when you talk about names of meals. Meals කියලා lunch, dinner වගේ දේවල් කතා කරද්දී. But you have to compare these two examples. The first one is my friend skips breakfast every day. ඒ කියන්නේ මගේ යාළුවා හැමදාම උදේ කෑම එක මිස් කරනවා. එතන නිකම්ම breakfast ගැන generally කතා කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ example එකෙන් මොකද කියන්නේ? The breakfast we had at cousin's place was amazing. හැබැයි දැන් breakfast ම විස්තර කරලා තියෙනවා නේ. මෙතන අපි අර කලින් කතා කළා වගේ මොකක් හරි දෙයක් විස්තර කරලා තියෙනවා නේ. ඒක define කරලා තියෙනවා නම් එතකොට ද දානවා කියන්නේ දේ. ඉතින් ඒ නිසා එතෙන්දී the breakfast කියන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේ කියලා තියෙන්නේ breakfast එන හැම තැනකම ද දාන්න බෑ කියලා නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ නැහැ. මේ වගේ විශේෂ දෙයක් එකක් ගැන කියනවා නම් දාන්න පුළුවන් කියන එක.
right? තව එන්නේ නැති තැන. අපි අර කලින් කතා කළා මතකද? demonstrative possessive adjectives එක. අර මං කිව්වේ කසුන්ගේ අර යාළුවා කියලා අපි කියන්නේ කොහොමද කියලා මං අහුවා නේද? දැන් ආවේ මෙතෙන්ට. මෙතෙන්දී අපි කියනවානේ definite article එක use කරන්නේ නැහැ. තව definite article එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා නම් කියන්නේ possessive demonstrative. ඒ definite නේ හරියටම කොයි එකද කියලා කියනවානේ. ඉතින් I forgot my wallet at cousin's house කියනවා මිසක් I forgot my wallet at the cousin's house කියන්න බෑ. ඊළඟ එක she is my mother's best friend කියනවා මිසක් she is my mother's the best friend වත් එහෙම නැත්නම් she is my the mother's best friend කියලා එහෙම නැත්නම් අම්මලා ඉන්න එකයි කෙනයි කියලා she is my the mother's best friend කියලා එහෙම මුකුත් කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ වචන my mothers ඒ වගේ ඒවා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා either දාන්න ඕනේ නැහැ මේ කිට්ටු එක. මොකද අරව වලට කරන්නේ දෙවලින් කරන වැඩේ ඊටත් වඩා හොඳට. cousins කියලා කියනවා නම් ආයි තව ද එකක් ඕනේ නැහැ. මොකද cousin කියන එකෙන් ඔය වැඩේ කරනවා. එහෙනම් ඒකත් ඔයාලා the use කරන්නේ නැති එක instance එකක්. බවෙන්න එපා මේක ලබන සතියේ ඔයාලට අදින්න හේතුවක් නැහැ. තව එක ස්ලයිඩ් එකයි තියෙන්නේ. හැබැයි මට ඔයාලට අර දෙක කියලා දෙන්න බෑ. ඒක කියලා දෙන්නම් ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන එක එක්ස්ප්ලেইন කළාට පස්සේ. ඒකේ මොකද දෙයක් නැති තරම්. we referring to specific here. yeah. ඒ කියන්නේ අපි කතා කළේ ස්පෙસિෆික් දෙයක් ගැන කියද්දී ද දාන්නේ කියන. ඒතර 2014 අවුරුද්ද කියලා කියනකොට ඒක ස්පෙસિෆික් අවුරුද්දක් නේ. හැබැයි ඒක ස්පෙસિෆික් කියලා they moved to England in the 2014 කියලා කියන්නේ නැහැ. නිකම්ම 2014. අනිත් එක cousin was born in 1986 මිසක් cousin was born in the 1986 කියලා කියන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි අර කලින් කතා කරපු සිද්ධියක් තියෙනවා. මොකද්ද? cousin ඉපදුනේ 1980 ගණන් වල කියලා කියනවා නම් එතකොට කොහොමද කියන්නේ? cousin ඉපදුනේ 1980 ගණන් වල කියලා කියනවා නම් cousin was born in the 1980s. was born in the 1980s. hey දශක ගැන කතා කරනකොට centuries ගැන කතා කරනකොට එහෙම දානවා කියලා අපි කතා කරානේ. එතකොට ද එකක් එනවා. එතකොට එයාලා ඉංග්ලන්ඩ් වලට ගියේ 2010 ඔය කිට්ටුව කාලේ නම්. එතකොට they moved to England in 2010s කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක වැත්තකින් තියමුකෝ. ඒක නෙමෙයි ඔයාලගෙන් පටන් ගන්නකොට මුලින් අහපු ප්‍රශ්නේ. ඔයාලෙන් අහපු ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? අර ඉන්න කසුන්ගේ යාළුවා මොකෙක්ද? පයිලට් කෙනෙක්. අර කසන්ගේ යාළුවා අර ඉන්න කසන්ගේ යාළුවා පයිලට් කෙනෙක්. how do we say that? කොහොමද ඒක කියන්නේ? that cousin's friend කියන්න බෑ කියලා මම කිව්වා. cousins that friend කියලා කියන්න බෑ කියලා කිව්වා. එහෙනම් ඒ වගේ එකක් කියන්නේ කොහොමද කියලා අහලා වලට යන්න දෙන්න පුළුවන්. Can you say the sentence again, please? කසන්ගේ අර යාළුවා පයිලට් කෙනෙක්. There is a cousin's friends is fine. ඒක චුට්ටක් අවුල්. ඒ වචනේ ඇතුලේ that use වෙනවා. අපි දාන වචනයක්. ඒ වැඩිපුර දාන වචනයක් මේක. of දාලා වචන ටික එහෙල මෙහෙල කරලා තමයි මේ වගේ දෙයක් කියන්න වෙන්නේ. ඔයාලට තප්පර 30ක් දෙන්නම්කෝ. කවුරු හරි හිතුවා නම් හරි සර්ච් කළා නම් හරි අර දැන් පැය දෙකකට කලින් එක කිව්වේ. ඒතර ඔයාලට ඒ උත්තරේ කියන්න පුළුවන් නේද? The person that sitting there is cousin's friend. නැහැ. ඒක මෙහෙම කියන්නයි තියෙන්නේ. that friend of cousins. එතකොට කියන්නේ cousinගේ අර යාළුවා. he is a pilot.
එච්චරයි. ඒ වගේ තව එකක් හිතුවොත් එහෙම අපේ අම්මගේ මේ යාළුවා ගේ නම ඒක තව කොම්ප්ලෙක්ස් එකක්. අපේ අම්මගේ මේ යාළුවා ඊයේ මට කෝල් කළා. අපේ අම්මගේ යාළුවා මට ඊයේ කෝල් කළා. අම්මගේ යාළුවා මට කෝල් කළා කියලා කියන්න පුළුවන් මෙහෙම. My mother's friend called me. හැබැයි දැන් මම මෙතන දවස් ගන්න අර මම ඔයාලට අම්මගේ යාළුවෙක් ගැන කියලා තිබ්බේ. අන්න එයා ඊයේ මට කෝල් කළා කියලා. ඒතර අපිට කියන්නේ අම්මගේ අර යාළුවා මට ඊයේ කෝල් කළා කියලා නේද? කොහොමද ඒක කියන්නේ? The friend of my mother's That friend of my mother's had called me yesterday. දැන් ඔන්න එනවා ඊළඟ ආගියුමන්ට් එකට. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ඊළඟ ඔයාලට නිකන් සැක සහිත තැනට. ඒ තමයි this. ඇයි මෙතන mothers කියලා දාන්නේ? ඇයි මෙතන cousins කියලා දාන්නේ? ඔක නිකම්ම that friend of cousin කියන්න බෑයිද? That friend of my mother කියන්න බෑයිද? කියලා අහන්න හිතෙන්නේ නැද්ද? එහෙම හිතෙන්න ඕනේ හරියට. මොකද ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම දැකලා තියෙනව නේද? එයා මගේ යාළුවෙක් කියලා කියන්නේ කොහොමද? She is my friend. She is my friend. එහෙම නැත්නම් she is one of my friends. She is a friend of mine. මොකක්ද? එයා මගේ යාළුවෙක්. She's a friend of mine නේද? She's a friend of mine කියලා කියනකොට mine කියන්නේ possessive pronoun එක නේද? ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ pronouns table එකේ නෙමෙයි. ඒක මේ table එකේ නැහැ. මේ slide set එකේ නැහැ. එදා slide set එකේ එදා slide set එකේ mine, ours, yours, theirs වගේ තිබුණු set එකක් නේද? එතකොට mother කියලා නවත්තලා හරියනවද? mothers කියලාද ගන්න ඕනේ? cousin කියලාද ගන්න ඕනේ? cousins කියලාද ගන්න ඕනේ? එතෙන්ට එන්න ඕනි case එක possessive case එක නම් possessive form එකක් නම් එන්න ඕනේ. my mother නෙමෙයි my mothers තමයි හරිද? cousin නෙවෙයි cousins තමයි හරිද? එතන correct grammar මේක. හැබැයි ගොඩක් දෙනා ඒ අග S එක drop කරනවා. ඇයි ඇහෙනවා අඩුයින එක. ඒතර ටෙස්ට් එකකදී එහෙම නැත්නම් පේපර් එකකදී මොකක් හරි grammar question එකකදී ඔයාලගෙන් ඇහුවොත් හෝ එහෙම එකක් දීලා තියෙනවා නම් මේක මතක තියාගන්න. හැබැයි මේක වැරදුනා කියලා කවුරුත් ඔයාලට බනින්න කරන්නේ නැති වෙයි. මොකද ගොඩක් දෙනාට වරදින තැනක් ඒක. හැබැයි දැන් ඔයාලා දන්නා මේ වගේ දවසක් කොහොමද කියන්නේ කියලා. ඒතරේ කියනකොට වෙන දේ මේක. cousinගේ අර යාළුවා cousins that friend නෙමෙයි. That friend of cousins is a pilot. cousinගේ අර යාළුවා engineer කෙනෙක්. That friend of cousins is an engineer. cousinගේ අර යාළුවා Can you say that pilot is cousin's friend? එතකොට අදහස මොකද්ද? අර ඉන්න pilot cousinගේ යාළුවෙක් කියන එක නේද? ඔව්. එතකොට අපි වෙන කෙනෙක්ට කියනවා නම් මෙයා බලනවා මේ යාළුවෙක් ගැන මොකක්ද මේ කොහෙන්ද පයිලට් කෙනෙක් අදාළුනේ කියලා. අපි පටන් ගන්න ඕනේ දන්න තැනින් ඊට පස්සේ new information දෙන්නේ කතා කරනකොට. එහෙනම් cousinගේ අර යාළුවා මොකෙක්? එයා පයිලට් කෙනෙක්. අපි දන්න තැන cousinගේ යාළුවා කනෙක්ට් කරනවා පයිලට්ට. ක්ලියර් නේද? fund අර friend of cousin වගේ නෑ clear. එතෙන්ද අදහස් කළේ අරයා cousinගේ යාළුවෙක් කියලා කියන්නද? එහෙනම් cousinගේ යාළුවෙක් he is a friend of cousins. Yeah, clear. ඒක යන්නේ මේ විදිහට. මේ she is a friend of mine කියලා කියන්නේ එයා මගේ යාළුවෙක් කියනවා වගේ. එහෙනම් සුපුනි cousinගේ යාළුවෙක්. එහෙනම් සුපුනි is a friend of cousins. ඕක
එතකොට කවුරු හරි ඔයාලට කිව්වොත් එහෙම ඉතින් දෙවියනේ ඕක ඔයාලට ඔහොම නටන්න නැතුව මෙහෙම කියන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඔයාලා යාට කරන වැඩේ මොකද්ද? ඒක මම පෙන්නන්නම්. මොකද මිනිස්සු කැමතියි රණ්ඩු කරන්න. එතකොට ඔයාලත් එක්කත් කෙනෙක් රණ්ඩු කරයි මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන් නේ කියලා. Supani is cousin's friend. මේ දෙක වෙනස්. Supani is a friend of cousins කියන්නේ Supani cousin ගේ යාළුවෙක්. Supani is cousin's friend කියලා කියන්නේ Supani cousin ගේ යාළුවා කියන එක. ඔයාලා හිතලා බලන්න homework එක විදියට මේ දෙක සමානද නැද්ද කියන එක. කරලා TS-ලත් එක්ක රණ්ඩු කරන්න පුළුවන්. Okay. So this week you will get a test on Wednesday, and that will be regarding pronouns and articles. So it will be basically like a questionnaire where you have to choose either a, and, the, or no article. And what you have to do with your TAs would be to practice conditionals and this articles thing, because I'll be giving them some questions to practice and they will ask you regarding those. And discuss these use cases, and they will definitely ask you some instances where you use the definite article, and the week will go like that. On Wednesday, you will get the test. Okay, so shall we wrap up, or are there any questions or any issues that you want to clarify? ස්ට්‍රීට් එකක් එක්ක ද යූස් කරන්න බැහැ නේද? Street එකක් එක්ක. Yeah, there is a rule like that. The main street. I can't remember the exact rule whether it is not, but I have seen in some places that being used. I have to check that, Nimeshika. I will let you know. Okay. Any other issues? Any other questions? No. Okay, then let's see who is here. Oh, everyone's off. That's fine. So we have Mahi, Lakmali, Binuka, Shashini, Samini, Patum, Hashini, Ameli, Nimeshika, Gayani, Shashika, Okay, so thank you very much for being here, guys. And I'm really happy to see your faces when finishing the session. And thanks. So I will see you during the week, and you will get the test on Wednesday. So try to do it and try to get all the points. So good luck. Have a nice weekend. And it's actually a long weekend, right? On Mondays, you don't have any responsibilities as well, so you can go on a trip or do something that you like. So yeah, enjoy. I will try to enjoy tomorrow. I'm going to play cricket with my friends, and next week or during the meetings, during the next week, I'll be completely black. So we're planning to play cricket for many hours tomorrow, starting at 1:30 or 2 and going to stop around 6:37. So 6 hours of cricket and I can get my skin tanned. So I'll see you during the week as a different person. Okay, so have a great weekend. Bye.